uh, please be aware of it. And to keep the quality of the sound functional during the meeting, please mute yourself when you are not sharing. And I may also mute the room if necessary, but please remember to unmute when you wish to share anything. And if you have any question during the presentation, please type them in the chat box. I'll bring them up during the presentation if necessary. And of course, we will have a time for question at the end. May I now request Ms. Maya, HOD of Department of Commerce, to welcome our honorable guest to our esteemed audience. Very good morning to everyone and person here. Yeah. It gives me a great pleasure. It gives me great pleasure to extend a warm welcome. We have some technical issues going on here. Dear students, please stay tuned. We'll get back to you soon. A very good morning to everyone present here. It gives me great pleasure to extend a warm welcome on behalf of Department of Commerce in association with IQSC conducting a one-day webinar on the topic An Insight into Fundamentals of Social Science Research by a resource person, Dr. Mukesh P., HOD of Commerce, AMC Group of Educational Institution, Manisheri, Ottapalam. We are extremely happy and proud to present a webinar on a research-related topic because today research work is an indispensable part of all curriculum. I believe it will definitely help us to guide a concrete knowledge about the research work. Research is not an unfamiliar thing in our life. Knowingly or unknowingly, we all are in search for solutions to many of our problems in our day-to-day life itself. But most of us think that it is an enigma. A clear understanding about research work and its method will help us to excel in our academic career and work. Let me move on the duty vested upon me. With immense pleasure, I would like to welcome our respected principal, Professor N. Abdul Hamid, to the webinar. With his great support and continuous inspiration, the college is growing astonishingly. Next, I would like to welcome our guest, Dr. Mukesh P., Head of the Department of Commerce, AMC Group of Educational Institution, Manisheri. Dr. Mukesh is indeed the apt person who can help our students to get an idea to do research.
He has done his research work on the topic service quality of life insurance companies in the year 2017. He also has 10 years experience in the field of teaching. During this period, he has done a number of research publications. We welcome you, sir. Thank you, ma'am. Next, I would like to welcome my beloved colleagues and all the members of MTM family. Finally, I would like to welcome all the most valuable participants who will make the program a great success. Thank you. Have a nice day. Thank you, ma'am. Thank you so much. With immense pleasure, let me invite our beloved principal, Professor N. Abdul Hamid, to deliver the presidential address. Over to you, sir. For an unluck, we have still have some technical issues going on. That's why the audio was not audible for you. We are really apologize for that. Anyway, let me invite our honorable guest of the day. With great pleasure, I'm introducing our guest, that is Mr. Mugesh. He has done his graduation from MP Amazon Trust College, Shornur, and post-graduation from St. Aloysius College, Thrissur. He has done his research on the topic service quality of life insurance companies in the year 2017. Now, working as an assistant professor in AMC Group of Educational Institution, he has done a number of publications. We are so happy to have you, sir. Welcome, sir. Thank you, Jinsia. Am I audible? Yes, yes, sir. Okay, thank you. Very warm good morning to all. First of all, I wish to express my sincere thanks to Mr. Professor N. Abdul Hamid, sir, principal of the MTM College, for allowing me to present in this webinar an insight into fundamentals of social science research, which is organized by Department of Commerce and Internal Quality Assurance Cell of MTM College. I also thank Ms. Maya, head of the Department of Commerce, for inviting me to this webinar. I express my sincere thanks to Mohammad Fasil, Coordinator of Commerce Department, for assisting me from the last since 2 days back. So as far as research is concerned, I think most of the students are doing project in the 6th semester, and since the audience category is 6th semester students, and of course there are some second year students, I'm moving to my presentation. Can I?
Yes, sir. Please. Okay, thank you. So if I have a request to the students, whenever I ask a question, you can communicate with me. Please try to answer whether the answer is correct or not. You can answer in the chat box. Okay. So it will be very helpful for me to uh, present the seminar in a useful manner. Okay. So that is my humble request to the students. So I have shared my screens. Can anybody tell me is it visible or not? Can you see the presentation now? Somebody. Cynthia, ma'am, Yes, sir. the PPT is visible, right? Yes, yes. Okay, thank you. Sir, my name is Rabia. Actually, the system belongs to Jinfia. Okay, fine, Rabia. So dear students, this is our today's topic. This is our topic as insight into fundamentals of social science research. Right. So we people are doing a course on social science. So there is no need for telling you what is social science. Right. So first of all, I wish to ask you a question. You people are going to do your project. നിങ്ങളുടെ project ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അല്ലേ? So my first question is, what is a project? You can answer in your comfortable language. Okay. What is a project? Somebody should tell me. You can unmute your audio, or you can ask. You can tell the answer in your chat box also. So dear students, what is a project? Tell me. എന്താണ് ഒരു project? What is a project? Somebody, please. Project എന്താ? I know you people have studied project from Jelly. Jelly is telling it's a work. Then, very good answer. Doing a project. Oh, you have studied business research method in the 5th semester. It's a report. See, a doctor is, it's a report. So Mohammed Abid is telling that it is a report. ഒരു ഡോക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ട് ഒരു മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് തന്നിരിക്കുകയാണ്. ക്യാൻ വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എ പ്രോജക്റ്റ്? അതിന് നമുക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ? നോ, പ്രൊജക്റ്റിൽ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്, പക്ഷെ വാട്ട് ഈസ് എ പ്രോജക്റ്റ്? ഇറ്റ്സ് എ റിപ്പോർട്ട്. കണ്ടംപററി ബിസിനസ് ആൻഡ് സയൻസ് ട്രീറ്റ് as project as enterprise carrying out in the property person. It's agreement for a particular reason. Anyway, so I will tell you what is a project. So in the നിങ്ങൾക്ക് വൈവ് നടക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വൈവ നടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രോജക്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം, എന്താണ് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് വിൽ ബി യുവർ ആൻസർ? സോ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, പ്രോജക്റ്റ് മീൻസ് റിസർച്ച്. പ്രോജക്റ്റ് എന്താണ്? യു ആർ ഡൂയിങ് എ 6 month പ്രോജക്റ്റ്, റൈറ്റ്? ഒരു സെമസ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ 21 days പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യാം. സോ വാട്ട് ഈസ് പ്രോജക്റ്റ്? പ്രോജക്റ്റ് ഈസ് റിസർച്ച്. സോ വാട്ട് ഈസ് റിസർച്ച്? Of course, my next question is, what is research? എന്താണ് റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാവോ? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന പോലെ പറഞ്ഞാൽ മതി. What is research? What is research? ആരെങ്കിലും പറയോ? Research is collection of data. Data collect ചെയ്താൽ റിസർച്ച് ആവും. സ്റ്റഡി അബൌട്ട് തിങ് ദാറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഡു. ഡീപ് സ്റ്റഡി ഓഫ് സംതിങ്. ഒരു കാര്യത്തെ ഡീപ്പായിട്ട്, സപ്പോസ് ഐ ആം പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫോർ കാറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ. കാറ്റ് എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാണ്. ഞാൻ ഡീപ്പായിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്തു. പക്ഷെ ക്യാൻ വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എ റിസർച്ച്? നോ, വി കനോട്ട് കോൾ ഇറ്റ്. പക്ഷെ റിസർച്ചിന്റെ ഒരു ഫീച്ചറാണ് പറഞ്ഞ ഡീപ് സ്റ്റഡി.
Then analyze, study about a thing. ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു. ഡെഫിനറ്റ്ലി റിസർച്ചിൽ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ റിസർച്ചിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ അല്ല അനലൈസ്. സ്പെഷ്യലൈസ്, നിങ്ങൾ പ്രത്യേക ഭാഗത്ത് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നതിനെയാണ്. ഡീപ് സ്റ്റഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഫൈൻഡിങ് സംതിങ് ന്യൂ. ഹു ഇസ് ദാറ്റ്? മുഹമ്മദ് സലീം. മുഹമ്മദ് സലീമിന്റെ ആൻസർ കുറച്ചും കൂടി കറക്റ്റ് ആണ്. പുതിയൊരു കാര്യം കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട്. And what Hizana, systematic method of finding solution to problem. Hizana, can you come in, mic ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാവോ? ഹിസാന നല്ലൊരു ആൻസർ ആണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഹിസാന പ്ലീസ്. ഹിസാന, ഓക്കെ. Hizana പറഞ്ഞ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണ്. സിസ്റ്റമാറ്റിക് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഫൈൻഡിങ് സൊല്യൂഷൻ ടു പ്രോബ്ലം. പക്ഷെ ഹിസാന, ഞാനൊരു കാര്യമാണ്. സപ്പോസ് യുവർ മാത്സ് ടീച്ചർ ഈസ് ഗിവിംഗ് യു എ പ്രോബ്ലം. Your maths teacher is giving you a problem and you are finding answer and you are solving it in a systematic manner. Can we call it as a research? Yes or no? No. So അപ്പോൾ അവിടെ റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിസാന പറഞ്ഞ ആൻസർ ശരിയാണ്. റിസർച്ചിൽ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ റിസർച്ചിന്റെ കറക്റ്റ് ഉത്തരായോ? അപ്പൊ റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ എന്തും കൂടി മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് അല്ലേ? Yes, thank you, Hizana. Then new knowledge. എനിക്കറിയില്ല. What is green initiatives എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കറിയില്ല. So I am googling. ഞാൻ ഗൂഗിൾ ചെയ്തിട്ട് ഒരു നോളജ് എനിക്ക് ഉണ്ടായി, പുതിയൊരു നോളജ് ഉണ്ടായി. Can we call it as a research? പുതിയൊരു നോളജ് എടുക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് റിസർച്ച് ആവുമോ? പക്ഷെ റിസർച്ചിൽ ഇത് ഉണ്ട്, നോളജ് ഉണ്ട്, കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ട്. ഫൈൻഡിങ് പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ് ഓഫ് എ പ്രോജക്ട്. പ്രൊജക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസർച്ച് ആണ്. Creation of knowledge, creation of new knowledge and use of existing knowledge for the use of study. Almost 90% okay. Very good, Neetu. Appreciate you. Neetu പറഞ്ഞ ഉത്തരം വളരെ കറക്റ്റ് ആണ്. ചെറിയ എന്റെ പർപ്പസും കൂടി പറഞ്ഞാൽ മതി. സോ മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, നീതു പറഞ്ഞതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതിനകത്ത്. So Neetu, are you a sixth semester student? Neetu. Okay. Anyway, my dear students, if somebody asks you what is research, please listen. If somebody asks you what is research, you can tell research is nothing but researching. വീണ്ടും തെരഞ്ഞു നോക്കുന്നതിനെയാണ് അത്ര എന്ത് പറയുന്നത്? റിസർച്ച് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സോ എന്താണ് റിസർച്ച്? റിസർച്ച് ഈസ് റീസെർച്ചിങ്, വീണ്ടും തെരഞ്ഞു നോക്കുന്നു. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, റീസെർച്ചിങ് വാട്ട്? എന്താണ് വീണ്ടും തെരഞ്ഞു നോക്കുന്നത്? റീസെർച്ചിങ് വാട്ട്? എന്താണ് വീണ്ടും തെരഞ്ഞു നോക്കുന്നത്? ആസ് നീതു സെറ്റ്, നീതു പറഞ്ഞ പോലെ റിസർച്ചിങ് വീണ്ടും തെരഞ്ഞു നോക്കുന്നു എക്സിസ്റ്റിംഗ് നോളജ് ഓഫ് ഡാറ്റ, നിലവിലുള്ള അറിവുകളെ വീണ്ടും വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാണ്? തെരഞ്ഞു നോക്കുക എന്നെയാണ് അത്ര എന്ത് പറയുന്നത്? റിസർച്ച് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ റിസർച്ച് ഈസ് റീസെർച്ചിങ്. റീസെർച്ചിങ് വാട്ട്? എന്താണ് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നത്? റിസർച്ചിങ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് നോളജ് ഓർ ഡാറ്റ. ഫോർ വാട്ട് പർപ്പസ്? എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്? ഫോർ വാട്ട് പർപ്പസ്? ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് അൺനോൺ തിങ്സ്. അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തിരഞ്ഞു നോക്കി അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്ന ആ പ്രോസസ്സിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് റിസർച്ച്? റിസർച്ച് ഈസ് റീസെർച്ചിങ്. റീസെർച്ചിങ് വാട്ട്? എക്സിസ്റ്റിംഗ് നോളജ്, അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ, നിലവിലുള്ള അറിവുകൾ തിരഞ്ഞു നോക്കി അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്ന ആ പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണെന്ത്? റിസർച്ച്. സപ്പോസ് ഐ വിൽ ടെൽ യു ആൻ എക്സാമ്പിൾ. നമ്മൾ കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ പഠിക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ കസ്റ്റമേഴ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചാലും പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും
Customers is there, customers are there, customers അവിടെയുണ്ട്. ആ കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? അവർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ദേ ഹാവ് ദെയർ ഓൺ ഇവാലുവേഷൻ. അവർക്ക് അവരുടേതായ ഇവാലുവേഷൻ ഉണ്ട്. എന്ത് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവർക്ക് ഹാപ്പി ആണോ? അവരുടെ മനസ്സിൽ എന്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട്? ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റിന് അവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ആ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അറിവ് കിടക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കറിയോ? റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് അറിയില്ല. സോ അറിവ് അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. നോളജ് ഈസ് ദർ ആൻഡ് വി ആർ ഗോയിങ് ദർ. നമ്മൾ അവിടെ പോകുന്നു. പോയതിന് ശേഷം വാട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ്? നമ്മൾ ആ അറിവിനെ തിരഞ്ഞു നോക്കുകയാണ്, റീസെർച്ചിങ്. എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് പുതിയത് ഒരു അറിവ് ഇതുവരെ നമുക്ക് അറിയില്ല. വി ഡോണ്ട് നോ വെദർ ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ഓർ നോട്ട്. നമ്മൾ ആയിരക്കണക്കിന് കസ്റ്റമർ, ലക്ഷക്കണക്കിന് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക്. പക്ഷെ കുറച്ച് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ പഠിച്ച് മൊത്തത്തിൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണോ അല്ല നോക്കണം. അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? അറിവ്, ആ പുതിയ അറിവ്. പക്ഷെ പഴയ നിലവിലുള്ള അറിവുകൾ അവിടെയുണ്ട്, നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല. അപ്പോൾ നിലവിലുള്ള അറിവുകൾ, എക്സിസ്റ്റിംഗ് നോളേജ്, നിലവിലുള്ള അറിവുകൾ, അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അറിയാത്ത കാര്യം കണ്ടെത്തുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണെന്ത്? റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ യു നോ വാട്ട് ഈസ് റിസർച്ച് നൗ. റിസർച്ച് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് റീസെർച്ചിങ്. റീസെർച്ചിങ് വാട്ട്? വി ആർ റീസെർച്ചിങ്, വീണ്ടും തെരഞ്ഞു നോക്കുന്നത് എന്താണ്? എക്സിസ്റ്റിംഗ് നോളേജ്. ഫോർ വാട്ട് പർപ്പസ്? ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് അൺനോൺ തിങ്സ്. അൺനോൺ തിങ്സ്, അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിന്റെ. അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കി അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണെന്ത്? റിസർച്ച്. സോ മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, റിസർച്ച് ഈസ് എ വോയേജ് ഫ്രം നോൺ ടു അൺനോൺ തിങ്സ്. റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു യാത്രയാണ്. ഇവിടുന്ന് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളെ കണ്ടെത്തുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണെന്ത്? റിസർച്ച്. ഓക്കെ ആണോ? ചാറ്റിലെ റിപ്ലൈ ചെയ്യും. ഓക്കെ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ യെസ്. യു ക്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ അല്ലേ? ക്യാൻ ഐ മൂവ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ? ഓക്കെ, സോ യു നോ വാട്ട് ഈസ് റിസർച്ച്. സോ മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ്, വേർ ഷുഡ് വി സ്റ്റാർട്ട്? നമ്മൾ എവിടുന്ന് റിസർച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം? ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ആൻസർ ചെയ്തോളൂ. എന്താണ് നിങ്ങൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കുട്ടികളാണ്, എവിടുന്നാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങേണ്ടത്? പറഞ്ഞോളൂ, ചാറ്റിലിട്ടാൽ മതി. ഫ്രം ഒരു റിസർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസർച്ച് ആണ്. റിസർച്ച് എവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം? റിപ്ലൈ ചെയ്യൂ. എവിടുന്നാണ് നിങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത്? നിങ്ങൾക്ക് ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടാവും മിക്കവാറും. പ്രൊജക്റ്റ് തുടങ്ങണം, എങ്ങനെയാണ്, എവിടുന്നാണ് തുടങ്ങേണ്ടത്? Introduction, topic, beginning of topic, from the introduction, collection data, from the non part, introduction, collection of data. Very good answer. Topic. ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പല ആൻസേഴ്സ് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പം നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട്, അത് നല്ലതാണ്. ഫ്രം എ തീസിസ്, പ്ലാനിങ്. ഓക്കെ, എനിവേ മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻറ്റ്, സംബഡി ആസ്ക് യു, നമുക്ക് നോക്കാം പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഫിക്സ് ആൻ ഏരിയ. നിങ്ങളൊരു ഏരിയ എന്ത് ചെയ്യൂ? ഫിക്സ് ചെയ്യൂ. ഇൻ കോമേഴ്സ് നമുക്ക് ജനറലായിട്ട് ഫിനാൻസ്, മാർക്കറ്റിംഗ്, HRM. If you're selecting a finance topic, it is based majority of the finance topic ആവുമ്പോൾ you can do your research from home. കമ്പനിയുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റും ഇതൊക്കെ എവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്? പബ്ലിക് ഡിസ്ക്ലോഷർ കൊണ്ട് അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും, if it is a listed company. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഫിനാൻസ് പറയുമ്പോൾ സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും മിക്കവാറും ഫിനാൻസ് സ്റ്റഡീസ്. അപ്പോൾ അവിടെ അത് താല്പര്യമുള്ളവരാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഫിനാൻസ് എടുക്കേണ്ടത്. മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ പോകുമ്പോൾ ഓഫ് കോഴ്സ് കസ്റ്റമേഴ്സിനെയും നിങ്ങൾ സർവേ ചെയ്യേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ ഡീലേഴ്സ്, അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇന്റർമീഡിയറീസ്, അവരെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സർവേ ചെയ്യേണ്ടി വരിക. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് അതാണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഏരിയ സെലക്ട് ചെയ്യാം. ദെൻ ഇൻ HRM, ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ്, യു നോ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ഇസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് വർക്കേഴ്സ്. സോ എംപ്ലോയീസിനായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇഫ് യു ആർ ഷുവർ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഏബിൾ ടു മീറ്റ് 50 or 60 എംപ്ലോയീസ്, 50 മുതൽ 60 എംപ്ലോയീസിനെ കാണാൻ പറ്റും. ഇപ്പം നിങ്ങളൊരു ടോപ്പിക് എടുത്തു,
ബാങ്കിന്റെ ടോപ്പിക് എടുത്തു, നിങ്ങൾ കുറെ വർക്കൊക്കെ ചെയ്തു, ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കി, എന്നിട്ട് ബാങ്ക് പോകുമ്പോൾ അവർ പറയാണ് സമ്മതിക്കില്ല. അപ്പൊ പറഞ്ഞ നമ്മളാകെ അതുവരെ ചെയ്ത വർക്കൊക്കെ വേസ്റ്റ് ആവും. പക്ഷെ അവർ സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിൽ വേറൊരു 50 നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലോ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഒരു 50 എംപ്ലോയീസിനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ആ പ്രൊജക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. പക്ഷേ HRM എടുക്കുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കണം, മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഏബിൾ ടു മീറ്റ് എംപ്ലോയീസ് ആൻഡ് കളക്ട് ഡാറ്റ ഫ്രം 50 എംപ്ലോയീസ്. മിനിമം ഒരു 50 സാമ്പിൾ എങ്കിലും നമുക്ക് എടുക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഈ 3 എണ്ണത്തിലെ ഏതാണ് നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. സോ ഫസ്റ്റ് ഫിക്സ് ആൻ ഏരിയ ആൻഡ് വാട്ട്സ് നെക്സ്റ്റ്. റിസർച്ച് എവിടുന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരങ്ങളിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ചാപ്റ്റർ ആണ്. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഏത് ചാപ്റ്റർ ആണ് എഴുതുന്നത്? പ്രൊജക്റ്റ് നോക്കിയിട്ടല്ല, ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ വർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഏതാ ചെയ്യണം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടും. ഫസ്റ്റ് എഴുതുന്ന ചാപ്റ്റർ എഴുതുന്ന ചാപ്റ്റർ ഏതാ പറയൂ, ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടോളൂ. നിങ്ങൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് എഴുതുന്ന ചാപ്റ്റർ ഏതാണ്? നിങ്ങൾ പ്രൊജക്റ്റ് പ്രീവിയസ് പ്രൊജക്റ്റോ എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. പ്ലാനിങ് അങ്ങനെ ഒരു ചാപ്റ്റർ നിങ്ങളുടെ പ്രൊജക്റ്റിൽ ഉണ്ടാവും. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ചാപ്റ്റർ, ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. പ്ലാനിങ് എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല, പ്ലാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ ഉണ്ടാവാറില്ല. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, റിവ്യൂ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. ഓക്കെ, അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീണ്ടും ചോദിച്ചേക്കാം. അപ്പം നിങ്ങളുടെ ആൻസർ മാറും നോക്കാം. സോ മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, നിങ്ങൾ ആദ്യം നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഏരിയ ഏതാണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് നെക്സ്റ്റ്? വി ഷുഡ് ഹാവ് എ പ്രോബ്ലം. നമുക്കൊരു റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം വേണം. ടൈറ്റിൽ അല്ല ആദ്യം എടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് എ പ്രോബ്ലം? If you take the literary meaning of a problem, problem is a situation which need a solution. ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആവശ്യമുള്ള നമ്മുടെ റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, യു നോ റീസെന്റ് യു ഹാവ് സീൻ ദാറ്റ് ഇപ്പോൾ കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇപ്പോൾ വഴിയോര കച്ചവടക്കാരൊന്നും കച്ചവടം ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അവരുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ്? ഇപ്പോൾ 1-2 വ്യക്തികളെ നമുക്ക് അറിയുമായിരിക്കും. എന്നാൽ മൊത്തത്തിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കോളേജ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആ അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ എടപ്പാൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് അപ്പുറത്ത് കുന്നംകുളം ആ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ആയിട്ട് വഴിയോര കച്ചവടം ചെയ്തവരുടെ ജീവിതം ഇപ്പൊ എന്താണ്? അവർക്ക് വരുമാനം ഉണ്ടോ? അവർ പട്ടിണിയാണോ? ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് അവർ സ്ട്രീറ്റ് വെൻഡേഴ്സ് ആണ്, അവർ കൊമേഴ്സിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഉത്തരം അറിയോ? അവരുടെ ജീവിതം 1-2 വ്യക്തികളുടെ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറയണ്ട, മൊത്തത്തിൽ. യെസ് ഓർ നോ? അറിയോ? അറിയില്ല. നോ. മുഹ്സൈന യെസ്. ശിവ അറിയില്ല. അപ്പോൾ ആ അറിയാത്ത കാര്യം നമ്മൾ കണ്ട, പക്ഷെ അവർക്കറിയാം. നോളജ് ഈസ് ദർ. അപ്പൊ അതിന് ഉത്തരം നമ്മളെ പോലെ അക്കാഡമിക് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അറിയില്ല. അത് അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. ഇതിനു മുമ്പ് ആരെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഇതിനു മുമ്പേ? ആരും ചെയ്തിട്ടില്ല. ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് അറിയുമല്ലോ വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട്. അപ്പോ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ, ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആവശ്യമുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. പക്ഷെ there are lots of myth regarding problem. പ്രോബ്ലത്തെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധാരണകളുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം. പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും അവിടെ ആകെ പ്രോബ്ലം. അപ്പൊ അതൊരു നെഗറ്റീവ് വേർഡായിട്ടാണ് നമുക്ക് കണക്കാക്കുന്നത്. അതേപോലെ റിസർച്ചിൽ പ്രോബ്ലം ഈസ് ആൾവേസ് നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ്. നെഗറ്റീവായ കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്ന ആ സംഭവമല്ല എവിടെ എന്ത് വരുന്നത്, ഒരു റിസർച്ചിൽ വരുമ്പോൾ പ്രോബ്ലം വരുന്നത്. പ്രോബ്ലം ഈസ് ആൾവേസ് നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഐ വിൽ ടെൽ യു. നിങ്ങളോട് ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, നമുക്ക് 2 തരം ബാങ്കുകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഇപ്പൊ നാഷണലൈസ്ഡ് ബാങ്ക്, ഇപ്പൊ SBI, SBT അങ്ങനെയുള്ള ബാങ്കുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതേപോലെ കോപ്പറേറ്റീവ് സെക്ടറിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് കുറച്ചും കൂടി വിശ്വാസം? ഇപ്പൊ SBI, SBT അങ്ങനെ ബാങ്കുകൾ, SBT ഇല്ല, മറ്റേ SIB, സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക്, ഫെഡറൽ ബാങ്ക്, ഇങ്ങനെ ബാങ്ക് ഉണ്ട്. അവരൊക്കെ RBIയുടെ കൺട്രോളാണ്.
ഏതാണ് നന്നായി എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സെക്ടറിലുള്ള സ്ഥാപനമാണോ അതോ മറ്റേ സ്ഥാപനമാണോ കറക്റ്റായിട്ട്? എൻ്റെ ചോദ്യം ഏത് ബാങ്കാണെന്നല്ല, ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കാണോ നന്നായി നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ധൈര്യം, അതോ സാധാരണ പോലുള്ള നാഷണലൈസ്ഡ് ബാങ്കാണോ? പറഞ്ഞോളൂ. യെസ്, കോപ്പറേറ്റീവ് സെക്ടറിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയും അത് വളരെ നന്നായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നതല്ല, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയും. ഓക്കെ, very good. You people are replying in a nice way. I'm so happy. See, കുറച്ച് ആൾക്ക് കോപ്പറേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. See, my second question, നിങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? യെസ് ഓർ നോ? യെസ്, വെരി ഗുഡ്. See, ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസിലെ ഏറ്റവും സ്പെഷ്യൽ ഫുഡ് എന്താണ്? നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പെട്ടെന്ന് ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് ഫുഡാണ് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പെട്ടെന്ന് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത്? വിച്ച് ഫുഡ് പ്ലീസ്? നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അടുത്ത് ഏതൊരു ഫുഡാണ് വരുന്നത്, മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത്? ടൈപ്പ് ചെയ്തോളൂ, മലയാളത്തിലായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഏത് ഫുഡായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് വരുന്നത്? കട്ട്ലേറ്റ്, ദോശ, എനിവേ. സി, ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റവും ഈ പറയുന്ന ഏത്, ഇപ്പോൾ മസാല ദോശ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ കട്ട്ലേറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, ഇതിനെക്കാട്ടിയും ടേസ്റ്റിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന വേറെ കുറേ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്. ഓക്കെ, പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസിന് ഇത്രയും ഒരു പേര് വന്നത്? Yeah, but it is famous. Why it is famous? Registered ആണ്. എവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നു? മുഹമ്മദ് സലീം is telling registered. People make it famous. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതല്ല എന്തുകൊണ്ട് അത് ഇത്രയും ഫേമസ് ആയി. ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒന്നും അല്ല അത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഫേമസ് ആയത്? കസ്റ്റമർ സർവീസ് കൊണ്ടാണോ? അതിനെക്കാട്ടി നല്ല സർവീസ് തരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്. ഗുഡ് വിൽ, ട്രസ്റ്റ്, ഇതൊക്കെ ഓരോ വ്യക്തികളുടെ അഭിപ്രായമാണ്. നോക്കൂ, ഇവിടെ തന്നെ നോക്കൂ, ഓരോരുത്തരും ഓരോ ആൻസറാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ അറിയോ? കറക്റ്റ് ആൻസർ അറിയോ? അറിയില്ല. ചിലർ പറഞ്ഞ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്, ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല. സോ മെനി ഔട്ട്ലെറ്റ്സ്, ടേസ്റ്റ്, ഹെൽത്തി ഫുഡ്, ചീപ്പാണെന്നാരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ബ്രാൻഡ് നെയിം, ഫുഡ്, എനിവേ യു പീപ്പിൾ ആർ, ഓരോരുത്തരും ഓരോന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷെ ശരിയായ കാരണം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? കണ്ടെത്താൻ പറ്റണം. അപ്പോൾ ഒരെണ്ണത്തിന് ഉത്തരമില്ലെങ്കിൽ ആ ഉത്തരം കണ്ടെത്തണം. അതാണ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു പ്രോബ്ലം, നമ്മൾ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം എന്താണെന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. പ്രോബ്ലം കുഡ് ബി എ പോസിറ്റീവ് വൺ ഓൾസോ. പ്രോബ്ലം ഒരു പോസിറ്റീവ് വൺ ആയിരിക്കാം. ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം. ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസ് ഇസ് വർക്കിംഗ് എഫക്റ്റീവ്ലി ഈവൻ ദോ ഇറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു കോപ്പറേറ്റീവ് സെക്ടർ. കോപ്പറേറ്റീവ് സെക്ടറിലായിട്ട് പോലും ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസ് വളരെ നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതൊരു പോസിറ്റീവായ കാര്യമാണ്. ആ പോസിറ്റീവായ കാര്യത്തിന്റെ ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഊഹിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് ആ ഊഹമാണ് നിങ്ങൾ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുന്നത്. എന്നോട് ചോദിച്ചാലും എനിക്ക് ഊഹിക്കാനേ പറ്റുകയുള്ളൂ. പക്ഷെ ഒരേ ആൾക്കാരുടെ ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസിലെ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കുറേ പേരെ കണ്ടിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഉത്തരം ഏതാണോ പറയുന്നത് അതാണ് അതിന്റെ കാരണം. അത് കണ്ടെത്തുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. കുട്ടികൾ, അതാണ് കോപ്പറേറ്റീവ് സെക്ടറിലുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമായിട്ട് പോലും ഇത്ര നന്നായിട്ട് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. അതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? ദിസ് ഇസ് എ ടോപ്പിക്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ എന്ത് വിളിക്കും? റിസർച്ച്. ഓക്കെ, എനിവേ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് പ്രോബ്ലം. അപ്പോൾ പ്രോബ്ലം എവിടുന്ന് കിട്ടും? ഫ്രം വേർ വി ഗെറ്റ് എ പ്രോബ്ലം. നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഒരു പ്രോബ്ലം കിട്ടുന്നത്? ഇതേപോലെ നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ്, നമ്മുടെ ഒബ്സർവേഷൻ, നമ്മുടെ വായിക്കുന്നു, അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? കിട്ടും. എനിവേ, സി, ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ചോദിച്ച ചോദ്യമുണ്ട്, റിസർച്ച് എവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഐ എം ഗിവിംഗ് യു ദ ആൻസർ. റിസർച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം റിസർച്ച് ഗ്യാപ്പ്. ഒരിക്കലും ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നല്ല റിസർച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. റിസർച്ച് ഗ്യാപ്പിൽ നിന്നാണ് റിസർച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. So my dear student, let's go through what is research gap. Research gap എന്താണെന്ന് നോക്കാം. Research gap is in a sub area where enough research has not been conducted. ഇതുവരെ റിസർച്ചുകൾ നടക്കാത്ത ഒരു ഏരിയയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? റിസർച്ച്. ഇഷ്ടം പോലെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്തൊരു ഏരിയ. ഇപ്പൊ ടീച്ചേഴ്സ് ചിലപ്പോൾ പറയും, നിങ്ങൾ ഈ ടോപ്പിക് എടുക്കണ്ട, ഇത് ഒരുപാട് ഓൺലൈൻ ബാങ്കിങ്, ഓൺലൈൻ ATM,
സർവീസ് ക്വാളിറ്റി, അതേപോലെ തന്നെ ഇതൊക്കെ കുറെ കാലമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ, ഫിനാൻഷ്യൽ പെർഫോമൻസ്, ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾ റിസർച്ച് ജെന്യൂൻ അല്ല. കാരണം എന്താ, റിസർച്ചിനെ റിസർച്ച് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്, റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തുമ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ ഇതുവരെ ചെയ്യാത്ത ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്നായിരിക്കണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ടോപ്പിക്ക് എടുക്കേണ്ടത്. ആ ഏരിയനെ പറയുന്ന പേരാണെന്ത്, റിസർച്ച് ഗ്യാപ്പ്. ഇപ്പൊ ഇനി ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് റിസർച്ച് എവിടെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ടോപ്പിക് എന്നല്ല പറയേണ്ടത്, റിസർച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം റിസർച്ച് ഗ്യാപ്പ്. ഓക്കെ അല്ലേ? റിസർച്ച് ഗ്യാപ്പ് എന്താന്ന് മനസ്സിലായോ? an area where enough research has not been conducted. റിസർച്ച് ഇതുവരെ നടത്താത്ത ഏരിയയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, റിസർച്ച് ഗ്യാപ്പ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്. വെരി ഗുഡ്, മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക്. അപ്പോൾ ഇനി റിസർച്ച് ഗ്യാപ്പ്. അപ്പൊ നിങ്ങളിങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവണം. സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയൊക്കെ ഉള്ളവരൊക്കെ വെച്ചാൽ എന്തായാലും പല പ്രശ്നങ്ങളും ഇതുപോലെ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഒരു റിസർച്ച് ഗ്യാപ്പ്, അത് നിങ്ങൾ കോമേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻസ് ആയതുകൊണ്ട് കോമേഴ്സിനായിട്ട് ബന്ധം വേണം. അല്ലാണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ടീച്ചിങ്ങിന്റെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് എടുക്കട്ടെ, ഓൺലൈൻ ടീച്ചിങ്ങിന്റെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് നമ്മളല്ല പഠിക്കേണ്ടത്, അത് BEdോ MEdോ ചെയ്യുന്നവർ പഠിക്കും. നമ്മൾ നമ്മുടെ കോമേഴ്സ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി കോമേഴ്സ് ആയിട്ട് ബന്ധമുള്ള മറ്റു സബ്ജക്റ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, എടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് നെക്സ്റ്റ്? അപ്പൊ ഞാനൊരു ഇതുവരെ റിസർച്ച് നടക്കാത്ത, അധികമാരും ചെയ്യാത്ത ഒരു ഏരിയ കണ്ടെത്തി, അതിനാണ് റിസർച്ച് ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അതിനെ എന്താക്കണം, അത് റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. അത് റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണോ എന്ന് നോക്കണം. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് തന്നെയാണ്, ഈ സഫിഷ്യന്റ് ഡാറ്റ അവൈലബിൾ. നമുക്ക് ഡാറ്റ കിട്ടുമോ? നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡാറ്റ തരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാവും. അത് നോക്കണം. ഫണ്ട് ഓഫ് റിസർച്ച്, യു ക്യാൻ ഡു പ്രോജക്ട് ഇൻ എറണാകുളം, യു ക്യാൻ ഗോ ടു ബാംഗ്ലൂർ ആൻഡ് ഡു യുവർ പ്രോജക്ട്, ബട്ട് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് നിങ്ങളുടെ കേപ്പബിലിറ്റിക്ക് ഉള്ള, നിങ്ങളുടെ ഫണ്ടിന്റെ കേപ്പബിലിറ്റിക്ക് ഉള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ്, ടോപ്പിക്കാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. കപ്പാസിറ്റി, ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ഏരിയ മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞു, അവർ പറഞ്ഞു നല്ലതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ കുട്ടികൾ ചെയ്ത പ്രൊജക്റ്റ് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ it will not be suitable for your capacity. നിങ്ങളുടെ കപ്പാസിറ്റിക്കും നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റിനും താല്പര്യമുള്ള ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യും. അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും, അതെന്താണ് ഇങ്ങനെ, അത് മനസ്സിലാക്കണം, അങ്ങനെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. then time available for research, you know, റിസർച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആകെ 21 days ആണ് ഒരു പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സമയം. അത് 6 months ഒരു സെമസ്റ്ററിൽ. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫെബ്രുവരി പകുതി ആകുമ്പോഴത്തേന് നിങ്ങൾ അത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം. മാർച്ച് ഫസ്റ്റ് വീക്സിലാണ് നിങ്ങളുടെ എക്സാമും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ. ഇപ്പൊ കോവിഡ് ആയതുകൊണ്ട് വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ 5th സെമസ്റ്റർ എക്സാം ഉണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ 6th സെമസ്റ്ററും ഉടനെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. എനിവേ, അപ്പൊ ആ സമയമൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ പ്രൊജക്റ്റ് എടുക്കാൻ. അപ്പോൾ ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു പ്രോബ്ലം ആയി, ഇപ്പൊ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ആയി. അപ്പൊ ഇനി വാട്ട് ഈസ് നെക്സ്റ്റ്, അടുത്തത് എന്താണെന്നാണ് നോക്കാം. നമുക്ക് എന്താ നോക്കാം. സർ, ഐ ഹാവ് എ പ്രോബ്ലം, വാട്ട് ഈസ് നെക്സ്റ്റ്? എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, അധികം ആരും ചെയ്യാത്ത ഒരു ഏരിയ ഞാൻ കണ്ടെത്തി, എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഏരിയ ആണ്, എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് നെക്സ്റ്റ്? അടുത്തത് എന്താണ്? അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുന്നു, ചേഞ്ച് യുവർ പ്രോബ്ലം. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ആ പ്രശ്നം, ആ ഒരു വിഷയം, അതിനെ റിസർച്ച് ടോപ്പിക്കായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. എങ്ങനെയാണ് അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം? വി ഹാവ് ടു കൺവേർട്ട് ദ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം. ഇത് മറ്റത് മനസ്സിലാണ് നടന്നത്, ഇതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എവിടെയാണ്? റിസർച്ചറുടെ മൈൻഡിലാണ് നടക്കുന്നത്. ആ മനസ്സിൽ കണ്ടിട്ട് എന്താണോ അറിയാൻ താല്പര്യം, അതിനെ വി ഹാവ് ടു കൺവേർട്ട് ഇൻ ടു ടോപ്പിക്. ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സ്പെസിഫിക് ആണ്. അത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പല കാര്യങ്ങളും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ പ്രൊജക്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവണം. ജെന്യൂൻ വൺ. ജെന്യൂൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? റിസർച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇതുവരെ ആരും ചെയ്യാത്ത ഒരു കാര്യമാണെങ്കിൽ അത് ജെന്യൂൻ ആണ്. നിങ്ങൾ വൈവയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ ടൈറ്റിൽ പറയുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അത് കോപ്പി അടിച്ചതാണോ, നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ടോപ്പിക് ആണോ. ഓക്കെ, ലിമിറ്റ് യുവർ ടൈറ്റിൽ. ടൈറ്റില് എഴുതുന്ന സമയത്ത് അതിനെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സ്പെസിഫിക് ആക്കണം, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റണം. സോ ടൈറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. ക്യാൻ യു റീഡ് ദിസ്? എ സ്റ്റഡി ഓൺ കസ്റ്റമർ സർവീസ്. ഈ ടൈറ്റിലെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടൂ. ഈ ടൈറ്റിലിനെ കുറിച്ചിട്ട് എന്താണ്? ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഓക്കെ ആണോ? ഇത് വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡി കസ്റ്റമർ സർവീസ്, നോട്ട് സ്പെസിഫിക്. ഇത് സ്പെസിഫിക് അല്ല. സോ ഷെയ്ൻ പറഞ്ഞോളൂ, എന്താണ്
ഇത് എന്താണ് ഇതിന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞോളൂ. ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടാൽ മതി. എന്താണ് ഇതിൽ ഇല്ലാത്തത്? നീതു പറഞ്ഞു നോ. എന്താണ് ഇതിനകത്ത് ഇല്ലാത്തത്? എന്തായാലും ഇതിന് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്. സംതിങ് ഇസ് പ്രോബ്ലം, സംതിങ് ഇസ് ദർ, റൈറ്റ്? ദർ ഇസ് എ പ്രോബ്ലം. എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ? എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ സ്പെസിഫിക് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്? ഈ ടൈറ്റില് കസ്റ്റമർ സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയൊക്കെ ബിസിനസ് ഉണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ സർവീസ് ഉണ്ട് അല്ലേ? മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഐ എം ഡിസ്പ്ലേയിങ് ടൈറ്റിൽ എ സ്റ്റഡി ഓൺ കസ്റ്റമർ സർവീസ്. പക്ഷേ അതിലെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ദാറ്റ് എ സ്റ്റഡി ഓൺ കസ്റ്റമർ സർവീസ്. സോ ഇതിന് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ? എ സ്റ്റഡി ഓൺ കസ്റ്റമർ സർവീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉണ്ട്. ബിക്കോസ് കസ്റ്റമർ സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തെ എല്ലായിടത്തുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്, ഏത് ബിസിനസ്സിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അത് എവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമ്മളിത് പോയപ്പോൾ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു ഇത് പറ്റില്ല, മാറ്റാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്ക് ദേഷ്യം വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്തത് എടുക്കുന്നു, എ സ്റ്റഡി ഓൺ കസ്റ്റമർ സർവീസ് അറ്റ് വോഡഫോൺ. കസ്റ്റമർ സർവീസ് അറ്റ് വോഡഫോൺ. ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ഇപ്പൊ എങ്ങനെ പറയൂ? ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയില്ലേ? യെസ് ഓർ നോ? ടൈപ്പ് ചെയ്തോളൂ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ. യെസ്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ വോഡഫോണിന്റെ പേര് മാറി അല്ലേ? ഇപ്പൊ എന്താ വോഡഫോണിന്റെ പേര്? വി. ഓക്കെ. പക്ഷെ ഈ ടൈറ്റിൽ ഓക്കെ അല്ല. ഇപ്പൊ വി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വോഡഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തമുള്ള കമ്പനിയാണ്. വോഡഫോൺ ആയിരുന്നപ്പോൾ ഇന്റർനാഷണൽ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇന്ത്യ മൊത്തം ഈ സ്റ്റഡി നടത്തുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ ഈ ടൈറ്റിൽ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഇല്ലേ? നിങ്ങൾ യെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഇല്ലേ? എന്തോ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? അപ്പൊ ഇത് ഇന്ത്യ മൊത്തം നിങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ടോ? ഏരിയ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തില്ല. അഹമ്മദ് ആബിദ് പറഞ്ഞ പോലെ ഏരിയ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏരിയ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഞാൻ എഴുതുന്നത് ഇപ്പൊ നോക്കൂ, കസ്റ്റമർ സർവീസ് അറ്റ് വോഡഫോൺ, എ സ്റ്റഡി വിത്ത് സ്പെഷ്യൽ റെഫറൻസ് ടു ഷോർണോ. ഇപ്പോഴോ ഈ ടോപ്പിക് എങ്ങനെയാ? കസ്റ്റമർ എന്താണ് പഠിക്കുന്നത്? കസ്റ്റമർ സർവീസ് ഏത് കമ്പനിയിലാണ് പഠിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണ് പഠിക്കുന്നത്? വോഡഫോൺ. എ സ്റ്റഡി വിത്ത് സ്പെഷ്യൽ റെഫറൻസ് ടു ഷോർണോ. ഷോർണോയിൽ മാത്രമായിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ വളരെ ക്ലിയർ ആൻഡ് സ്പെസിഫിക് ആയില്ലേ? ഇപ്പൊ പറയൂ, ഇത് ഓക്കെ ആണോ? യെസ് ഓർ നോ? എസ് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, യെസ്. ബാക്കി എല്ലാവരും യെസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. ഇനി അതിലൊരു കാര്യം കൂടി എനിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇവിടെ പണ്ടത്തെ റിസർച്ചിലാവുമ്പോൾ നീട്ടി പരത്തി എഴുതുക, അതേപോലെ കുറെ കടുകിട്ട് വാക്കുകളൊക്കെ വെച്ച് എഴുതുക, അതൊക്കെ ഒരു ട്രെൻഡ് ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോ വി ആർ ലിവിങ് ഇൻ എ വേൾഡ് സിംപ്ലിസിറ്റി, വേൾഡ് ഓഫ് സിംപ്ലിസിറ്റി. സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേൾഡിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ആ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുക എന്നാണ് ഇപ്പോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ കസ്റ്റമർ പെർസെപ്ഷൻ ഓൺ വോഡഫോൺ, ഞാൻ അതേ ടൈറ്റിലിനെ വേറൊരു ഫോമിലോട്ട് മാറ്റി, പെർസെപ്ഷൻ ഓൺ വോഡഫോൺ സർവീസ് ഇൻ ഷോർണോ. സെയിം കാര്യമാണ്. കസ്റ്റമർ എന്ത് ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു വോഡഫോൺ സർവീസിനെ കുറിച്ച് ഷോർണോ. നേരത്തെ ഇതിനെക്കാട്ടി സിമ്പിൾ അല്ലേ ഈ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്? പറയൂ, ഈ 4 ഇതിലെ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടും ഏറ്റവും ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ടോപ്പിക് ഏതാണ്? 1, 2, 3, 4 ഏതാണെന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തോളൂ. ലാസ്റ്റ് വൺ. യെസ് അനസ്. 4. റൈറ്റ്. സോ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, ദിസ് ഇസ് മൈ റിക്വസ്റ്റ് ടു യു. നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിക്കുന്നു, ഏത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ കമ്പനി ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇൻഡസ്ട്രി ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അത് പറയണം. പിന്നെ എവിടെ പഠിക്കുന്നു, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആ ടൈറ്റിലിനകത്ത് വേണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ റിസർച്ച് തുടങ്ങുന്നത് റിസർച്ച് ഗ്യാപ്പിൽ നിന്നാണ്. റിസർച്ച് ഗ്യാപ്പിൽ നിന്ന് നമുക്ക് റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം കിട്ടും. പ്രോബ്ലത്തിനെ നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റി? ടൈറ്റിലാക്കി മാറ്റി. ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ മെസ്സേജ് ചെയ്തോളൂ. റിസർച്ച് ഗ്യാപ്പിൽ നിന്ന് റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം, അധികമാരും ചെയ്യാത്ത ഒരു വിഷയം നമ്മൾ കണ്ടെത്തി. അതിനെ റിസർച്ച് ഗ്യാപ്പിൽ നിന്ന് നമ്മൾ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലത്തെ ടൈറ്റിലാക്കി മാറ്റി. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. സോ ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ടൈറ്റിലായി. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ടൈറ്റിലായി. ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് അടുത്ത് ചെയ്യണത്? വി ഹാവ് എ റിസർച്ച് ടൈറ്റിൽ നൗ. വാട്ട് ഈസ് നെക്സ്റ്റ്? ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഡെവലപ്പ് റിസർച്ച് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റണം. അപ്പൊ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
ഈ വിഷയത്തിനകത്ത് കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും. അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന 1, 2, 3 കാര്യങ്ങൾ. അതായത് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻഡ് പോയിന്റ്സ്, നമ്മൾ അവസാനം നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിനെക്കുറിച്ചാണ്. അതാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഹൗ മെനി ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എ പ്രോജക്ട് ഷുഡ് ഹാവ്? ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് 9 ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്, 10 ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്, പ്രൈമറി ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയും, സെക്കൻഡറി ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്, ഇതൊക്കെ പറയും. ഒരു 10-12 ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്. ഈ 12 ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഒന്നും ഒരിക്കലും ഒരാളെ കൊണ്ടും പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇൻ മൈ PhD thesis there were only 5 ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്. 5 വർഷം എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ആ PhD ചെയ്തത്. അന്ന് എനിക്ക് 5 ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണുള്ളത്. പക്ഷെ നമ്മളപ്പോ ഒരു 2 മാസം 3 മാസം നമുക്ക് കിട്ടുന്നതിൽ 9ഉം 10ഉം ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് വെച്ചാൽ അതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുമോ? പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ബെറ്റർ ടു സെറ്റ് 2 or 3 ഒബ്ജക്റ്റീവ്, 3 മാക്സിമം. 3 എന്ന ആവശ്യമില്ല, 2 or 3 ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് മാത്രം നമ്മുടെ മതി. അപ്പൊ ഹൗ ടു ഡെവലപ്പ്, ഹൗ ക്യാൻ ഐ സെറ്റ് മൈ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്? എന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? അത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് ആസ് മെനി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആസ് പോസിബിൾ. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഏരിയയിൽ, നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ഏരിയയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എഴുതുക. എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യുക. സെലക്ട് എ ഫ്യൂ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ? നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം, നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സിനായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം, എല്ലാവരും എല്ലാ കാര്യങ്ങളായിട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന 1, 2, 3, 2 ആയിക്കോട്ടെ, 2 മാക്സിമം 3, അത്രയും ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഓക്കെ. ബിഫോർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഷുഡിൻ ബി എയിം. എനിക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായില്ല. മുബഷീർ ഒന്ന് പറയാമോ? മുബഷീറിന് അത് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ചോദ്യം ഒന്ന് മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് ചോദിച്ചോളൂ. ഓക്കെ. സോ മൈ പോയിന്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് എത്ര ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഞാനൊരു ക്ലാരിറ്റി തന്നു. ഒരുപാട് എഴുതരുത്. അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് മാക്സിമം ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എഴുതുക, അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന 1, 2, 3 ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് മുബഷീർ, ഞാൻ ഈ ഒരു സംഭവം ഒന്ന് ഞാൻ കറക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഈ ഒരു സെഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ. ഓക്കെ. ഞാൻ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് വെച്ച് പറയും, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, വി ആർ ഗോയിങ് ടു കണ്ടക്ട് എ സ്റ്റഡി. നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടി ഒരു സ്റ്റഡി കണ്ടക്ട് ചെയ്യാണ്. എ സ്റ്റഡി ഓൺ മാർക്കറ്റ് ഫോർ ഫെയർനെസ് ക്രീം ഇൻ കോട്ടയം. കോട്ടയത്തെ ഫെയർനെസ് ക്രീമിന്റെ മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഞാൻ കുറേ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എഴുതി ഉണ്ടാക്കി. നമുക്കറിയാം മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ടൊക്കെ പറയും ഫെയർനെസ് ക്രീമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് പെൺകുട്ടികൾ മാത്രമാണ്, ആൺകുട്ടികളൊന്നും വളരെ, ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങളൊന്നും ഒരു കോസ്മെറ്റിക് പോലും വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഫീമെയിൽസ് ആണ് വന്ന് വാങ്ങിച്ചത്. പക്ഷെ നൗ ദ ട്രെൻഡ് ഈസ് ചേഞ്ചിങ്. ട്രെൻഡ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ആമ്പിള്ളേരും ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഈവൻ ജെൻസ് ബ്യൂട്ടി പാർലർ വന്നു. ഈവൻ ആണുങ്ങളൊക്കെ പുരുകം ത്രെഡ് ചെയ്യുന്ന ട്രെൻഡിലേക്കൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. എനിവേ ഐ ആം ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ടു നോ ദ മാർക്കറ്റ് ഓഫ് ഫെയർനെസ് ക്രീം ഇൻ കോട്ടയം. കോട്ടയത്തുള്ള മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ട്. സോ ഐ ഹാവ് ഡിസൈഡഡ് ടു കണ്ടക്ട് എ സ്റ്റഡി ആൻഡ് ഐ ഹാവ് ഫ്രെയിംഡ് മൈ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്. ഒരുപാടെണ്ണം എഴുതിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് എഴുതി. ഒരെണ്ണം, ടു എക്സാമിൻ ദ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഫെയർനെസ് ക്രീം ഇൻ കോട്ടയം. കോട്ടയത്തുള്ള ഫെയർനെസ് ക്രീമിന്റെ എന്താ പറയുക, അവൈലബിലിറ്റി അവൈലബിൾ ആണോ എന്ന് എനിക്കറിയണം. കാരണം അവൈലബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില ക്രീമുകൾ ചില കടകളിൽ കിട്ടില്ല, ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കിട്ടില്ല, ചിലത് റൂറൽ ഏരിയയിലാണ്. അപ്പൊ കോട്ടയത്ത് ഇതൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണോ, നാഷണൽ ബ്രാൻഡ്സ് അവൈലബിൾ ആണോ, ഇന്റർനാഷണൽ ബ്രാൻഡ്സ് അവൈലബിൾ ആണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയണം. അപ്പൊ അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്. സെക്കൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്, ടു ഇവാലുവേറ്റ് ദ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് അവൈലബിലിറ്റി. ഏതാണ് കൂടുതൽ അവൈലബിൾ ആവുന്നത്, ഏതാണ് കുറവ് അവൈലബിൾ ആവുന്നത്, ഇത് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം, അറിയാൻ പറ്റണം. അതാണ് എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്. മൂന്നാമത്തെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു ഐഡന്റിഫൈ ദ സെഗ്മെന്റ്സ് വിച്ച് ഈസ് ഗോയിങ് ഫോർ ഫെയർനെസ് ക്രീം. ഫെയർനെസ് ക്രീം വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് പോകുന്നത്, പണക്കാരാണോ പാവപ്പെട്ടവരാണോ, അതായത് ഇൻകം ഗ്രൂപ്പ്സ് അല്ലെ, എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണോ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് അല്ലാത്തവരാണോ, ആൺകുട്ടികളാണോ കൂടുതൽ പോകുന്നത്, പെൺകുട്ടികളാണോ കൂടുതൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് അറിയണം. എനിക്ക് അറിയില്ല, പണ്ട് പറയുന്നു പെൺകുട്ടികളാണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു വാദമുണ്ട്, പെൺകുട്ടികളെക്കാട്ടി ആൺകുട്ടികളാണ് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാദമുണ്ട്. ഏത് വാദമാണെന്ന് ശരിയാണെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു റിസർച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. അതറിയാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു ടൈറ്റിൽ ഫ്രെയിം ചെയ്തു,
ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് സെറ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ? അപ്പം ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് അറിയാൻ ആഗ്രഹം. ഈ 3 കാര്യങ്ങളും ഈ ടൈറ്റിലിനകത്ത് വരുന്നതാ. ഇനി ഇതല്ലാത്ത വേറെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിൻ്റെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ പഠിക്കാം, അതിൻ്റെ പ്രൈസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒപ്പീനിയൻസ് ചോദിക്കാം, അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കണ്ടന്റ്സിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാം. ഇതൊന്നും ഞാൻ അവിടെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല. ബിക്കോസ് എല്ലാം നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതിൽ കൃത്യമായി പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്തൊക്കെയാണോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൃത്യമായി പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്തൊക്കെയാണോ അതാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ മുബഷീറിന് ഓക്കെ ആയി തോന്നുന്നു? ഇപ്പൊ ഓക്കെ അല്ലേ മുബഷീർ? No. Then what is your question? മുബേഷിനെ ഞാൻ കോൺടാക്ട് ചെയ്തോളാം. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. മുബേഷ്, ഇഫ് യു ഹാവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ യു ക്യാൻ പോസ്റ്റ് ഇറ്റ്, അതർവൈസ് യു ക്യാൻ കോൺടാക്ട് മീ ലേറ്റർ. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് സെറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി ഒബ്ജക്റ്റീവ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പറഞ്ഞോളൂ. നിങ്ങൾ പ്രൊജക്റ്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചാണ്, ബേസിക് റിസർച്ച് മെത്തേഡ്സ് BRM പഠിച്ചതാണ്. പറഞ്ഞോളൂ, എന്താണ് ഇനി അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്തോളൂ. അടുത്ത എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസൈൻ ആണോ? എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അറിവ്, നിങ്ങൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു? ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആൻസർ ചെയ്യൂ. ശരിയാവാം തെറ്റാവാം അതൊരു പ്രശ്നമല്ല. നിങ്ങൾ തിയറി പഠിച്ചതിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റി വരുത്താനാണ് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ഈ സെഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കോളേജ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പറയൂ. റിവ്യൂ വിത്ത് റിലേറ്റഡ് സ്റ്റഡീസ്. നീതു, വെരി ഗുഡ് ആൻസർ. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് നെക്സ്റ്റ്? സോ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റിവ്യൂ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചറൊക്കെ അല്ല പോകുന്നത്. നമ്മുടെ സ്റ്റഡി നടത്താൻ പറ്റുന്നതെന്ന് ഇപ്പോഴും ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ടില്ല. ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രിപ്പറേഷനിലേക്കോ റിവ്യൂയിലേക്കോ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്ത് നോക്കണം? യു ഹാവ് ടു ഡെവലപ്പ് റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫോർ ഈച്ച് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്. ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിനും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യണം. ഇപ്പം നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡിയിലെ ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്തായിരുന്നു? ടു എക്സാമിൻ ദ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് അവൈലബിലിറ്റി ആണ്. അപ്പൊ ആ അവൈലബിലിറ്റി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതിണ്ടാക്കണം. മാക്സിമം എഴുതുക. വാട്ട് ആർ ദ ബ്രാൻഡ്സ് അവൈലബിൾ ഇൻ ദ ഏരിയ? അതെനിക്ക് അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ട്. ദെൻ വേർ ദേ ആർ അവൈലബിൾ, എവിടെയാണ് കിട്ടുന്നത്? അർബൻ ഏരിയയിലാണോ കൂടുതൽ, റൂറൽ ഏരിയ ആണോ, വില്ലേജിലാണോ കൂടുതലായിട്ട് അവൈലബിൾ? ഇതെനിക്ക് അറിയണം. ദെൻ ഇൻ വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഷോപ്സ് ദേ ആർ അവൈലബിൾ, ഏതൊക്കെ ഷോപ്പുകളിലാണ് ഇത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്? മോൾസിലാണോ, മെഡിക്കൽ, ഇങ്ങനെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നിലും ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റീവിലും നമ്മൾ റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ള അതേപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല, അതിൻ്റെ അകത്ത് പിന്നീട് അറിയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദ്യത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ലോ പ്രൈസിലാണോ അവൈലബിൾ, ഹൈ പ്രൈസിലാണോ അവൈലബിൾ, അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. വാട്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് പാക്സ് ദേ ആർ അവൈലബിൾ, ഏതൊക്കെ പാക്കല്ല, ചെറിയ സൈസിലാണോ, ബിഗ് സൈസ് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ബിഗ് സൈസിൽ കിട്ടുന്നുണ്ടോ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ അറിയാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? താല്പര്യമുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും എന്ത് എഴുതണം? റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതണം. ഇത് എഴുതി കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവിന് നമ്മൾ എഴുതി. ഇനി സെക്കൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിനെ അതേപോലെ എഴുതാം. അപ്പൊ ഒന്ന്, വാട്ട് ആർ ദ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് ബ്രാൻഡ്, ഏത് ബ്രാൻഡുകളാണ്, ഏതാണ് കൂടുതൽ? അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഹിമാലയ ആണ് കൂടുതൽ അവൈലബിൾ, അത് ഡവ് ആണോ, നിവ്യ ആണോ, ലാക്മേ ആണോ, അങ്ങനെ കുറെ ബ്രാൻഡ്സ് ഉണ്ട്. ഇതിൽ ഇന്റർനാഷണൽ ബ്രാൻഡ്സ് ഒക്കെ വേറെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാണ് അവൈലബിൾ, റൂറൽ, അങ്ങനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ my point is you have to write research questions for each objective. And dear students, if you are getting enough research question for each objectives, ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിനും റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ you can confirm your topic and prepare proposal. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ അത് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ടോപ്പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അത് എന്തുകൊണ്ടായിക്കോട്ടെ, ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അറിവില്ലായിട്ടാവും കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടായിരിക്കാം. എന്തുകൊണ്ടായിക്കോട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്റ്റഡിയുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോവാം. ഇത്രയും ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഒരു പ്രപ്പോസൽ ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങളുടെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഗൈഡിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകേണ്ടത്. നിങ്ങളുടെ ആരാണ് പ്രൊജക്ട് ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നത്, ആ പ്രൊജക്ട് ഗൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരത്തേക്ക് പോകേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രൊജക്ട് ഗൈഡ് ചെയ്യുന്ന
ഗൈഡ് ആരാണ്? നിങ്ങളുടെ വർക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കുന്ന ഒരാളാണ്. നിങ്ങളുടെ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്കും നിങ്ങളുടെ ഹെഡിങ്ങും എഴുതിയ രീതി അതൊക്കെ നിങ്ങൾ വലിയ കുട്ടികളാണ് വേർഡിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോ ഗൈഡ് ഗൈഡ്സ് യു. ഗൈഡിന്റെ റോൾ എന്താണ്? നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് മെത്തഡോളജി കറക്റ്റ് ആണോ, സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആണോ, ഇതൊക്കെ നോക്കുന്ന ആളാണ് ഗൈഡ്. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടേ നിങ്ങൾ എവിടെ പോകാൻ പാടുള്ളൂ? ഗൈഡിന്റെ അടുത്ത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയല്ലോ? ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറയാം. ഫസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രോഡക്ടറി പാർട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും? നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് റിസർച്ച് ഗ്യാപ്പ്. റിസർച്ച് ഗ്യാപ്പ് എന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. റിസർച്ച് ഗ്യാപ്പിൽ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടും? റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം, റിസർച്ച് പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടും? റിസർച്ച് പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടും? റിസർച്ച് പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രോബ്ലത്തെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ടൈറ്റിലാക്കി മാറ്റുന്നു. ആ ടൈറ്റിലിന് നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എഴുതുന്നു. കുറേ എഴുതും, അതിന് സെലക്ട് ചെയ്യും. ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിനും റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതും. റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ സ്റ്റഡി മുന്നോട്ട് പോവാം. ഗൈഡിനായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. ഗൈഡ് അപ്രൂവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് വർക്ക്. ഓക്കെ ആണല്ലോ? ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെസ്സേജ് ചെയ്യൂ. ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ എന്ന് മെസ്സേജ് ചെയ്യൂ. സോ വി ക്യാൻ മൂവ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ. ഇനി നമുക്ക് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകും. ഇത്രയും കാര്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഉറപ്പ് വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ടൈറ്റിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ വൈവയ്ക്ക് വരുന്നവർ ഇംപ്രസ്ഡ് ആവും. ഓക്കെ, നൗ ഇപ്പൊ ഇത്രയും സമയം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി. നൗ നെക്സ്റ്റ് ആസ് നീതു ആണ് പറഞ്ഞു തോന്നുന്നു. നീതു പറഞ്ഞ പോലെ റിവ്യൂ ദ സ്റ്റഡീസ് ആണ് ചെയ്യണത്. ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് റിവ്യൂ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു, എല്ലാവരും ചിലപ്പോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ആദ്യം തന്നെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ചാപ്റ്റർ. അത് തെറ്റാണ്. നമ്മളൊരു പ്രൊജക്ട് എടുത്ത് നോക്കി ആദ്യം കാണുന്നത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിരിക്കും, പക്ഷെ ആദ്യം എഴുതുന്നത് റിവ്യൂ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ ആണ്. ക്വസ്റ്റിനെയർ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടൊന്നുമല്ല റിവ്യൂ എഴുതുക. ഫസ്റ്റ് എഴുതുന്ന ചാപ്റ്റർ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എഴുതുന്ന ചാപ്റ്റർ റിവ്യൂ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ ആണ്. റിവ്യൂ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചറിന് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? തിയറി എഴുതുന്നതല്ല റിവ്യൂ. മുമ്പേ നടത്തിയ സ്റ്റഡീസ് നമുക്ക് നെറ്റിൽ കിട്ടും. നമ്മുടെ സ്റ്റഡീസിന് അതേപോലെ ആയിക്കോല്ല, റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏത് സ്റ്റഡി എടുക്കാം. നമ്മുടെ സ്റ്റഡിയുമായി റിലേറ്റഡ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഏരിയയിൽ നടത്തിയതായിരിക്കണം. അത് മുമ്പിന്റെ നടത്തിയ സ്റ്റഡികൾ നോക്കി മനസ്സിലാക്കി അതിനെ ചുരുക്കി എഴുതുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത്? റിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ വേരിയബിൾ ഐഡന്റിഫിക്കേഷന് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. അത് വേരിയബിൾ എന്താണെന്ന് ഞാൻ ആദ്യം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പറയുന്നുണ്ട്. ടൂൾ സിലെക്ഷൻ, ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ മീൻ, മീഡിയൻ, മോഡ്, അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ഏത് ടൂളൊക്കെയാണ് മുമ്പുള്ളവർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടാനൊക്കെ റിവ്യൂ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ റിവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. ആ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക. കാരണം അത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടൂൾസ് ഒന്നും മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുന്നില്ല. പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അതിന് നിങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ ഒരു പാരഗ്രാഫ് ആക്കി മാറ്റി എഴുതുക. ഹൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് ആ റിസർച്ച് ചെയ്തത്, അത് അതിനകത്ത് തന്നെ ആ റിസർച്ച് ചെയ്ത ആളുടെ പേരുണ്ടാവും. വെൻ, എപ്പോ ചെയ്തു, ആ ഇയർ ആണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വേർ, എവിടെ ചെയ്തു, ഏത് സ്ഥലത്താണ് ആ റിസർച്ച് നടത്തിയത്, ഇന്ത്യയിലാണോ, കേരളത്തിലാണോ, പുറത്താണോ, ദുബായിലാണോ, ഏതൊരു സ്റ്റഡി നമ്മൾ കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചാൽ അത്. വൈ, എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് റിസർച്ച് ചെയ്തു, ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്, ആ സ്റ്റഡിയുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്, നമ്മുടെ സ്റ്റഡിയുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അല്ല, ആ സ്റ്റഡിയുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്. വേരിയബിൾസ് യൂസ്ഡ്, അത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ വേരിയബിൾസ്, ആ വേരിയബിൾസ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞുതരും. മെത്തേഡ് ഓഫ് അനാലിസിസ്, എന്തൊക്കെ ടൂൾസ് ആണ്, ബൈവേരിയറ്റ് അനാലിസിസ്, കൈ സ്ക്വയർ, അനോവ, മീൻ, മീഡിയൻ, ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. മേജർ ഫൈൻഡിങ്, എല്ലാ ഫൈൻഡിങ്സ് ഏതാണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ടൈറ്റിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഫൈൻഡിങ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയതിനു ശേഷം അതിനെ നിങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ ഒരു പാരഗ്രാഫ് ആക്കി മാറ്റുന്നതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തു വെക്കാം. ആരാണ് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, റിവ്യൂ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ നോക്കൂ, ഇത് ഒരു റിവ്യൂ ആണ്. ആ റിവ്യൂവിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഓതേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തിയെന്നും ആ സ്റ്റഡി
ആ സ്റ്റഡി പ്രകാരം ഈ വ്യക്തി ഒരു മിൻജുൻ ജോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓതേഴ്സ് ഇത്ര വർഷം ആര് ചെയ്തു, എന്തിനു വേണ്ടി ചെയ്തു, എന്തൊക്കെ വേരിയബിൾസ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചത്, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ റെഫറൻസും കൂടിയും നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യണം. റിവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുമ്പ് നടത്തിയ സ്റ്റഡീസിനെ ചുരുക്കി എഴുതുന്നതാണ്. നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇതിന് മുമ്പ് നടത്തിയ സ്റ്റഡീസ് എന്തൊക്കെയാണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ തൊടുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാനത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് കൂടുകയാണ് ചെയ്തത് അല്ലേ. എനിവേ, സോ അപ്പോൾ റിവ്യൂവിനെ കുറിച്ചൊരു ഐഡിയ കിട്ടി. നമുക്കൊരു 50 പേജ് ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൽ എന്തായാലും വേണം. അപ്പോൾ ഒരു 10-15 റിവ്യൂ ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി പെട്ടെന്ന് പേജ് ആവുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ റിവ്യൂ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, നൗ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് റിവ്യൂ. റിവ്യൂ എഴുതുമ്പോൾ റെഫറൻസ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവണം. റെഫറൻസിന്റെ ഫോർമാറ്റ് ഞാൻ കറക്റ്റ് ആയത് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു തരാം. ഓക്കെ, മൈ റിക്വസ്റ്റ് പ്ലീസ്, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് വരച്ചു വെക്കരുത്. പിപ്പിട്ടിന്റെ മുകളിൽ നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിൽ ചെയ്ത് വെക്കരുത്. ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ മീ. ഓക്കെ, സോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്? അപ്പൊ റിവ്യൂ കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പറയൂ. അടുത്തത് പറഞ്ഞോളൂ. റിവ്യൂ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ ചാപ്റ്റർ എഴുതി കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ആദ്യം എഴുതുന്ന ചാപ്റ്റർ റിവ്യൂ. നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്? ആ വരയ്ക്കുന്ന ആളെ കണ്ടെത്താൻ സൂമിൽ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, നമുക്ക് കണ്ടെത്താം. വരയ്ക്കണ്ട, പറയൂ. എന്തായാലും ഇത് പെയ്ഡ് വേർഷൻ ആണല്ലോ, അത് കണ്ടുപിടിക്കാം. പറയൂ, അടുത്തത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? റിവ്യൂ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഈസ് നെക്സ്റ്റ് പറയൂ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടൂ. പറയൂ. എന്തായിരിക്കും റിവ്യൂ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ ചാപ്റ്റർ എഴുതി കഴിഞ്ഞു. റിവ്യൂ ഓഫ് ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കണം എന്നൊക്കെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും. ഇനി എന്താ നെക്സ്റ്റ്? വേരിയബിൾസ് ഇതിന് കിട്ടും. നമ്മൾ റിവ്യൂവിൽ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ വേരിയബിൾസ് ആണല്ലോ അല്ലേ. എന്ത് വേരിയബിൾസ് ആണ് കണ്ടെത്തുന്നതാണ് റിവ്യൂ അല്ലേ. അടുത്തത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അടുത്തത് തിയററ്റിക്കൽ ഫ്രെയിംവർക്ക് എഴുതണം. തിയററ്റിക്കൽ ഫ്രെയിംവർക്ക് ആക്ച്വലി നമ്മളിപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ഡിഗ്രി ലെവൽ പ്രൊജക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അത്ര ഡീറ്റെയിൽ, നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന തിയറീസിനെ കുറിച്ച് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുക ആ ചാപ്റ്റർ. അങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി ശരിക്കും. പക്ഷെ റിവ്യൂ ഓഫ് തിയററ്റിക്കൽ ഫ്രെയിംവർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല. അവിടെ തിയററ്റിക്കൽ മോഡൽസിനെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ട് ആ മോഡൽസിൽ നിന്ന് കോൺസെപ്ച്വൽ മോഡൽ, വേറെ ആൾക്കാർ പഠിച്ചിട്ടുള്ള മോഡൽസ് ഒക്കെ അവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നു. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്ന മോഡൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതാണ് തിയറി. പക്ഷെ നിങ്ങൾ അതൊന്നും മനസ്സിലാക്കേണ്ട. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് അതിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയ തിയറീസ് കുറച്ച് എഴുതി വെക്കുക. ആസ് എ ഡിഗ്രി സ്റ്റുഡൻസ് അത് ധാരാളമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. റിവ്യൂ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചറും തിയററ്റിക്കൽ ഫ്രെയിംവർക്കും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും? നല്ലൊരു ആ ഏരിയയിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ നല്ലൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും. അതായത് അതിൽ എന്തൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കണം, അതാണ് വേരിയബിൾസ്. ഇത്രയും ഐഡിയാസ് ഉണ്ടായിക്കണം. ഇത്ര ഐഡിയാസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് പോകും? ക്വസ്റ്റ്യനെയറിലേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ we want to know about in what format we have to ask the question. For example, ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Are you satisfied with the product? പ്രൊഡക്റ്റിൽ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണോ? പറയൂ. Are you satisfied with the product എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ്. Yes, no. കുട്ടികൾ ഇതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ മാത്രം പോരെ കസ്റ്റമേഴ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണോ അല്ലെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷെ ഇതിൽ റിസർച്ച് എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡിയാ. ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ എത്ര പേര് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്, എത്ര പേര് ഡിസാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡിസാറ്റിസ്ഫൈഡ് അതൊന്നും നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഏത് ടൂൾ ഉപയോഗിക്കാം? ഇവിടുന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യാം യെസ് എത്ര പേര് ആൻസർ ചെയ്തു, അതാണ് ഫ്രീക്വൻസി. അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യെസ് ആണോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നോ ആണോ? ഏറ്റവും കൂടുതൽ യെസ് ആണെച്ചാൽ അതാണ് മെജോറിറ്റി, അതാണ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിന് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. അപ്പോൾ കഴിയുന്നതും ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒഴിവാക്കുക. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോർ. പിന്നെ വേറെ റാങ്കിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റും. താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ക്വാളിറ്റി ആണോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങൾ പ്രേരിപ്പിച്ചത്? പ്രൈസ്? ഇങ്ങനെ പല ഫോർമാറ്റിലും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പറ്റും.
ഞാൻ അപ്പോൾ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം. ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യനെയർ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. കോസസ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് എമംഗ് FIPO. നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടി ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തുകയാണ്. കോസസ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് എമംഗ് IPO സെക്ടർ, IT BPO സെക്ടർ എംപ്ലോയീസ്. BPO സെക്ടറിലുള്ള എംപ്ലോയീസിന്റെ സ്ട്രെസ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മളൊരു പഠനം നടത്താൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ക്വസ്റ്റ്യനയുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് സെറ്റ് ചെയ്തു, റിവ്യൂ ചെയ്തു. റിവ്യൂ ചെയ്തപ്പോൾ സ്ട്രെസ്സിന്റെ കാരണങ്ങളായിട്ട് 10 കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തി. സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള 10 കാരണങ്ങൾ. ഈ 10 കാരണങ്ങളാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് റിവ്യൂ ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ടെത്തി. അപ്പൊ ഈ 10 കാരണം കൊണ്ടാണ് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ ഈ 10 കാരണം നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. ഓക്കെ. പിന്നെ വേറൊരു റിവ്യൂ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട 5 കാരണങ്ങൾ എന്താണ്? വർക്ക് റിലേറ്റഡ് സ്ട്രെസ്, ഒന്ന് റോൾ റിലേറ്റഡ് സ്ട്രെസ്, റിലേഷൻഷിപ്പ് റിലേറ്റഡ് സ്ട്രെസ്, കരിയർ റിലേറ്റഡ് സ്ട്രെസ്, ഓർഗനൈസേഷൻ റിലേറ്റഡ് സ്ട്രെസ്. അപ്പോൾ ജോലി സ്ഥലത്ത് ജോലി അമിതമായ വർക്ക് ലോഡ് കൂടുതലാണ്, അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന സ്ട്രെസ് ആണ് എന്ത്? വർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവും. അതാണ് വർക്ക് റിലേറ്റഡ് സ്ട്രെസ്. ഇനി റോൾ റിലേറ്റഡ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തു, ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തു, അക്കൗണ്ടന്റ് ആയിട്ട് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത്, പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ജോലി വേറൊരു ജോലിയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരും. എന്താണ് ഇപ്പൊ എന്റെ വർക്ക്? ജനറൽ മാനേജർ ഈസ് ടെല്ലിംഗ് മീ ടു ഗോ ടു ഫീൽഡ് പോകാൻ പറയാണ്. പക്ഷെ വേറെ HR മാനേജർ നമ്മളോട് പറയാണ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഈ വർക്ക് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ ഇയാൾ പറയുന്നത് കേൾക്കണോ അയാൾ പറയുന്നത് കേൾക്കണോ? വെരി കൺഫ്യൂഷൻ. അപ്പൊ ആ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റോൾ റിലേറ്റഡ് സ്ട്രെസ് വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്ട്രെസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനത്തെ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ദെൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് റിലേറ്റഡ് സ്ട്രെസ്. എന്താണ്? വർക്കൊന്നും കുഴപ്പമില്ല, എൻ്റെ ജോലി എന്താ, റോളൊക്കെ ക്ലിയർ ആണ്, പക്ഷേ അടുത്തിരിക്കാനായിട്ട് എപ്പോഴും അടിയാം, അപ്പോഴും നമുക്ക് സ്ട്രെസ് വരും. അപ്പൊ കൊളീഗിനായിട്ട് അടി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ സുപ്പീരിയറിനായിട്ട് ആവും നമുക്ക് അടിയും, അപ്പൊ മുകളിലുള്ളതായിട്ടായിരിക്കും പ്രശ്നം. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് പ്രശ്നമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്ട്രെസ് വരും. ചിലപ്പോൾ മുകളിലുള്ള ആൾ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല, ഒപ്പം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ സബോർഡിനേറ്റ് നമ്മുടെ താഴെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരൊന്നും നമ്മളായിട്ട് ബന്ധം മോശമാണ്. ഇതൊന്നും അല്ലെങ്കിലും വീട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരായിട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് മോശമാണെങ്കിൽ അവിടെയും നമുക്ക് എന്ത് വരും? സ്ട്രെസ് വരും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ പെർഫോമൻസിനെ എഫക്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇനി കരിയർ റിലേറ്റഡ് സ്ട്രെസ്. എന്താ കരിയർ റിലേറ്റഡ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, കരിയറായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് കുറെ കാലം ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനങ്ങളെ കാണാം, ഇങ്ങനെ ഉറക്കം തൂങ്ങിയിരിക്കും. എന്താ? പ്രത്യേകിച്ച് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഒന്നും ഇനി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ ഒരു മടുപ്പ് വരും. ഇതേ ജോലി ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഒരു പ്രൊമോഷനുള്ള അവസരം ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജോബ് സെക്യൂരിറ്റി ഇല്ല. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കരിയറായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട റിസ്ക് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഓർഗനൈസേഷൻ അതൊക്കെയാണ്. പക്ഷെ പറയും എല്ലാം ഓക്കെയാണ്, പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു സുഖമില്ല, എന്തോ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ എന്തോ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്, എന്താണെന്ന് അത് അറിയുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ റിലേറ്റഡ് സ്ട്രെസ്. ഇനി പറയൂ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ 10 കാരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണോ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ സ്ട്രെസ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ നല്ലത്? അത് ഈ പറയുന്ന കാരണമാണ്. ഏതാണ്? ക്ലിയർ? ഫസ്റ്റ് വൺ ഓർ സെക്കൻഡ് വൺ? ജസ്റ്റ് ചാറ്റ് ബോക്സിലിടും. ഏതാണ്? 1 or 2? ഇപ്പൊ കാണിച്ചത്, ഇപ്പൊ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താണ് 2. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റഡീസ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് പല പല മോഡലിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കാണാം. അതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിൽ സ്യൂട്ടബിൾ ആവുന്നത് സെലക്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു? ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യനെയർ ഉണ്ടാക്കി. ഞാൻ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? പ്ലീസ് ടെൽ മീ യെസ് ഓർ നോ. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനെയർ ഞാൻ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നു. കാണുന്നുണ്ടോ? ഒന്ന് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറയും. യെസ്. ഓക്കെ. നോക്കൂ, ക്വസ്റ്റ്യനെയർ. ആദ്യം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? മെയിൽ, ഫീമെയിൽ, അങ്ങനെ കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു. ആ ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ വെറുതെ ചോദിക്കുന്നതല്ല. എന്തിനാണ് ചോദിച്ചത്? എനിക്ക് സ്ട്രെസ് മെയിലും ഫീമെയിലും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. മെയിലാണോ സ്ട്രെസ് കൂടുതൽ, ഫീമെയിൽ? പെൺകുട്ടികൾ പറയും ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ സ്ട്രെസ് മാനേജ് ചെയ്യാൻ നല്ല കഴിവുണ്ട്. ആമ്പിള്ളേർ പറയും ഞങ്ങൾക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഏതാണെന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും പെൺപിള്ളേർ വീട്ടിലത്തെ പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ജോലിക്ക് വരുന്നത്, അപ്പൊ അവർക്ക് സ്ട്രെസ് കൂടുതലാവും. അങ്ങനെ പറയും. ചിലർ പറയും പെൺപിള്ളേർ വീട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ വീട്ടിൽ നല്ല ഉത്തരവാദിത്തമൊക്കെ ചെയ്തുള്ളതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് സ്ട്രെസ്സിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ അറിയാം, അതുകൊണ്ട് അവരായിരിക്കും മെയിൽ. ഇതിൽ ഏതാ ശരി നമുക്കറിയില്ല. അപ്പൊ സ്ട്രെസ് മെയിലാണോ ഫീമെയിലാണോ കൂടുതൽ എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇത് ചോദിച്ചിരിക്കണം. അപ്പോൾ അതുപോലെ മാരീഡ്, സിംഗിൾ. ചിലവർ സിംഗിൾ ആണെങ്കിൽ അവന് വേറെ ഉത്തരവാദിത്തമൊന്നുമില്ല, അവന് നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാന്ന് പറയും. മാരീഡ് ആണെച്ചാൽ വീട്ടിലെ എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്തം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ വന്നിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന, അപ്പൊ അത് എഫക്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പറയും. ചിലർ മാരീഡ് ആയതുകൊണ്ട് മെച്യൂരിറ്റി ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അവർ കുറച്ചും കൂടി. സിംഗിൾ ആകുമ്പോൾ ഉത്തരവാദിത്ത ബോധമൊന്നുമില്ല, തോന്നിയ പോലെ പണിയെടുത്തിട്ട് പോകുമെന്ന് പറയും. അപ്പോൾ സിംഗിൾ, മാരീഡ്.
അപ്പൊ ഏതിലൊക്കെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രെസ് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് ആ ചോദ്യങ്ങൾ, അല്ലാണ്ട് വെറുതെ മെയിൽ ഫീമെയിൽ ആണോ ചോദിക്കുന്നു, മാരിറ്റൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഒക്കെ, എഡ്യൂക്കേഷൻ, കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ. നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ ചോദ്യങ്ങളാണ് ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കേണ്ടത്. അതിനുശേഷം സ്ട്രെസ്സിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നു. വർക്ക് റിലേറ്റഡ് സ്ട്രെസ്, അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ അതിനടിയിൽ ചോദിക്കും. സ്ട്രോങ്ലി എഗ്രി, എഗ്രി, ന്യൂട്രൽ, ഡിസഗ്രി. ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചാലാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കാരണം കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയില്ല, സ്ട്രെസ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. ഡു യു ഹാവ് എ സ്ട്രെസ്? യെസ്, നോ. ഇത് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അതിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. പക്ഷേ ആ ഉത്തരമല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത്, ഇതിന്റെ കാരണം അറിയണം. എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവുന്നത് അങ്ങനെ അറിയണം. അങ്ങനെ അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ ലിക്കേർഡ് സ്കെയിലില് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കണം. ലിക്കേർഡ് സ്കെയിൽ ചെയ്താൽ അതിനെ നമുക്ക് ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നോക്കൂ, ഇനി താഴോട്ട് നോക്കൂ. അപ്പോൾ വർക്ക് റിലേറ്റഡ് സ്ട്രെസ് കണ്ടു, അതേപോലെ തന്നെ റോൾ റിലേറ്റഡ് സ്ട്രെസ്, അതിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ സബ് ഡിവിഷൻ ആയിട്ട് ഇട്ടു. റിലേഷൻഷിപ്പ് റിലേറ്റഡ് സ്ട്രെസ് അതിന് ചോദിച്ചു. കരിയർ അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലെ, ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ, റിലേഷൻ വിത്ത് സുപ്പീരിയർ, റിലേഷൻ വിത്ത് കൊളീഗ്, സബോർഡിനേറ്റ്, മാനേജ്മെന്റ്, ഹോംവർക്ക് പ്ലേസ് റിലേഷൻഷിപ്പ്, ഇതൊക്കെ കരിയർ റിലേറ്റഡ് സ്ട്രെസ്. അപ്പോൾ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റിനെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്. റിവ്യൂവിൽ നിന്ന് കാണുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നിന്നായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റിനെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നത്. ഓക്കെ അല്ലേ? ഇതാണ് ക്വസ്റ്റിനെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്, ഏത് തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നോക്കൂ, ഞാൻ സ്ട്രെസ്സും കോസസ് ഓഫ് സ്ട്രെസ്സും ഇതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. എൻ്റെ PPT കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്യൂ. ഞാൻ വീണ്ടും PPTയിലോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. യെസ് ഓർ നോ? യെസ്, PPT കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സ്ട്രെസ്സും കോസസ് ഓഫ് സ്ട്രെസ്സും ആണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ച ചോദ്യം, അതെങ്ങനെയാണ് അതിനെ കോഡ് ചെയ്യുന്നത്? ഒരാള് ആദ്യത്തെ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് സുപ്പീരിയർ ഈസ് ബാഡ് ടിക്ക് ചെയ്തത് അഗ്രിയിലാണ്. അഗ്രിയിൽ ടിക്ക് ചെയ്തു. അഗ്രിയിൽ ടിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ അഗ്രി ടിക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മൾ അതിന് എത്ര കൊടുക്കും? 5. കാരണം ഇതിനോട് അഗ്രി ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ബാഡ് 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 എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. ബാഡിനോട് അഗ്രി ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ട്രെസ് കൂടും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അഗ്രി ചെയ്യുമ്പോൾ 5 സ്ട്രെസ് ഉണ്ടെന്നും, സ്ട്രോങ്ലി അഗ്രി ചെയ്യുമ്പോൾ 5, അഗ്രി ചെയ്യുമ്പോൾ 4, ന്യൂട്രൽ ആകുമ്പോൾ 3, ഡിസഗ്രി വിയോജിക്കുമ്പോൾ 2, സ്ട്രെസ് കുറവാണ്, അതുകൊണ്ട് അതിന് കുറഞ്ഞു വരും. ഓക്കെ. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ആൾ ഏതിൽ ടിക്ക് ചെയ്തു? അഗ്രിയിൽ ടിക്ക് ചെയ്തു. എത്രയാണ്? 4 ആണ്. ഓക്കെ. രണ്ടാമത്തെ ആള് ഡിസഗ്രിയിൽ ടിക്ക് ചെയ്തു. അതിന്റെ കോഡ് എത്രയാണ്? 2. ദെൻ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയ സെയിം വ്യക്തി സ്ട്രോങ്ലി അഗ്രി ടിക്ക് ചെയ്തു. അപ്പൊ എത്രയാണ് അതിന് കൊടുക്കുക? 5. ദെൻ അടുത്ത ആള് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് മാനേജർ ഇസ് ബാഡ്, ഹൈലി ഡിസഗ്രി ടിക്ക് ചെയ്തു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വന്നു? 1 എന്ന് പ്രസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈ വ്യക്തിയുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് റിലേറ്റഡ് സ്ട്രെസ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ 5 പ്ലസ് ഇതിന്റെ ആവറേജ് കണ്ടാൽ മതി. 5 പ്ലസ് 4 പ്ലസ് 2 പ്ലസ് 1. ഇതിന് എത്ര ചോദ്യമുണ്ട്? ടോട്ടൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ 4 ചോദ്യമാണ്. അപ്പൊ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3 ആണ് ഈ വ്യക്തിയുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് റിലേറ്റഡ് സ്ട്രെസ്. ഇതേപോലെ വർക്ക് റിലേറ്റഡ് സ്ട്രെസ് കാണാം, കരിയർ റിലേറ്റഡ് സ്ട്രെസ് കാണാം, അങ്ങനെയൊക്കെ കാണാം. അങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു വ്യക്തിയുടെ, ഇതിപ്പോ ഒരു വ്യക്തിയുടെ കേട്ടോ, റിലേഷൻഷിപ്പ് റിലേറ്റഡ് സ്ട്രെസ് 3, വർക്ക് റിലേറ്റഡ് സ്ട്രെസ് 4.5, റോൾ റിലേറ്റഡ് സ്ട്രെസ് 2, കരിയർ റിലേറ്റഡ് സ്ട്രെസ് 1, ദെൻ സ്ട്രെസ് ഇനി ഇപ്പൊ ഈ എല്ലാം കൂടി കൂടിയാണ് ഓവറോൾ സ്ട്രെസ്. അത് കാണണമെങ്കിൽ ഇനി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ട് അതിന്റെ വീണ്ടും ഒരു മീൻ കണ്ടാൽ 3 പ്ലസ് 4.5 പ്ലസ് 2 പ്ലസ് 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ, ഇവിടെ 4 ചോദ്യമാണ്, ഡിവൈഡ് ബൈ 4 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2.65. 2.65 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതാണ് ആ വ്യക്തിയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള സ്ട്രെസ്. ഇത് ക്ലിയർ ആയോ? ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്ട്രെസ് എങ്ങനെ കണ്ടെത്തുന്നത് മനസ്സിലായോ? സ്ട്രെസ് ഇസ് എ സൈക്കോളജിക്കൽ കോൺസെപ്റ്റ്, ഒരു ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. എങ്കിൽ കൂടിയും അതിനെ നമ്മൾ ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്തു. എന്തുകൊണ്ട് അത് ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റി? ലിക്കേർഡ് സ്കെയിലിൽ നമ്മൾ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി. ഇനി ഇത് എങ്ങനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും? ഇപ്പൊ ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്ട്രെസ് 2.65 ആണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇതിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും? ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രെസ് 2.65 ആണ്. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന
ചോദ്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് 2.65 എന്ന് പറയുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ 1 to 5 ഇടയിലാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ 4 ഈക്വൽ ഗ്രൂപ്പ് ആക്കി കൊടുത്തു. 5 to 4 ആണെച്ചാൽ ഹൈ സ്ട്രെസ് ഉണ്ട്, 4 to 3 ആണെച്ചാൽ സ്ട്രെസ് ഉണ്ട്, 2 to 3 ആണെച്ചാൽ ലോ സ്ട്രെസ് ഉണ്ട്, 1 to 2 ആണ് മീൻ വന്നതെങ്കിൽ നോ സ്ട്രെസ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചത് അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ ആണ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചത്. ഇനി പറയൂ, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ചെയ്തത് ആ വ്യക്തിക്ക് സ്ട്രെസ് ഇതിൽ പറയുന്ന ഏതിലാണ് വരിക എന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടോളൂ. 2.65 ആണ് ആ വ്യക്തിയുടെ സ്ട്രെസ്. ആ വ്യക്തിയുടെ സ്ട്രെസ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും ഈ പറയുന്ന മാനദണ്ഡം വെച്ചിട്ട്. എന്താണ്? ബിക്കോസ് 2.65 range between 3 and 2, so he belongs to the category low stress. Very good answers. Low stress ആണ് ആ വ്യക്തിക്കുള്ളത്. അപ്പൊ സ്ട്രെസ്സിനെ അളക്കാൻ പറ്റിയില്ലേ? യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് പറ്റുമായിരുന്നോ? പറ്റില്ലായിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യാം. ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്താൽ ഏത് ടൂൾ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം. ഇനി എളുപ്പമാണ്. ഇനി നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ 60 പേരെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 60 പേരെയും കാണുക. ആ 60 പേരുടെ എന്താ പറയുക, 60 പേരുടെയും കൂടി മീൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഓവറോൾ സ്ട്രെസ് കിട്ടും. അതാണ് നമ്മുടെ ഓവറോൾ സ്ട്രെസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു S1 പ്ലസ് S2 പ്ലസ് അങ്ങനെ എത്ര പേര് 60 പേരെയും കൂടി കൂട്ടുക, ഡിവൈഡ് ബൈ 60 ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ ആ സ്ഥാപനത്തിലുള്ള സ്ട്രെസ് കിട്ടും. ഇനി മെയിലിന് ഫീമെയിലിനെയും കാണാം. നിങ്ങൾ മെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കോളം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക, ഫീമെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കോളം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. മെയിലിന്റെ മീനൊക്കെ ആദ്യത്തെ കോളത്തിൽ എഴുതുക, ഫീമെയിലിന്റെ മീനൊക്കെ ഫീമെയിലിന്റെ കോളം. അതിന്റെ ആവറേജ് കാണുക, രണ്ടിന്റെ ആവറേജ് കാണുക. അപ്പൊ നമുക്ക് X1 ബാർ മെയിലിന്റെ മീൻ കിട്ടും, സ്ട്രെസ് കിട്ടും. X2 ബാർ ഫീമെയിലിന്റെ കിട്ടും. എന്നിട്ട് അത് രണ്ടും കൂടി ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ സെറ്റ് ടെസ്റ്റോ ടി ടെസ്റ്റോ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, മെയിൽ ഫീമെയിൽ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രെസ്സിൽ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നോക്കൂ, ഹൈപ്പോത്തസിസ് എഴുതുമ്പോൾ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? മെയിലിന്റെ സ്ട്രെസ് 3.5 ആണ്, ഫീമെയിലിന്റെ സ്ട്രെസ് 3.29 ആണ്. ഇത് തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടോ? രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ μ1 is equal to μ2, μ1 not is equal to μ2. ഏത് ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കും? സാമ്പിൾസ് 30 കൂടുതലാണ്, സെറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾ. ഓക്കെ, രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് സെറ്റ് ടെസ്റ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് ടെസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കാണണ്ടേ, മീൻ കാണേണ്ടതൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ട്, അതൊന്നും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടല്ല. വെറുതെ മെയിലിന്റെ സ്ട്രെസ് ഒക്കെ കൂടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് 70 മെയിലാണ്. ആ 70 മെയിലില് എക്സൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഈക്വൽ ടു ആവറേജ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എൻ്റർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഇത് കിട്ടും. ഫീമെയിലിന്റെ ഒക്കെ അതേപോലെ അടുത്ത കോളത്തിൽ കൊടുക്കുക, അതിനെ എക്സൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവറേജ് കിട്ടും. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എക്സലിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അതേപോലെ എളുപ്പമാണ്. ആദ്യം പറഞ്ഞ ഭാഗം മാത്രമാണ് കുറച്ച് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എളുപ്പമാണ്. ഇതേപോലെ ഹൈപ്പോത്തസിസ് മെയിലും ഫീമെയിൽ ജെൻഡറും സ്ട്രെസ്സും അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യണോ? അതായത് ജെൻഡർ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് സ്ട്രെസ്സിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ അതേതാണ്? എണ്ണമാണ്. മെയില് ഹൈ സ്ട്രെസ് ഉള്ള എത്ര മെയിൽ ഉണ്ട്, ഹൈ സ്ട്രെസ് ഉള്ള എത്ര ഫീമെയിൽ ഉണ്ട്, അങ്ങനെയാണ് വിളിക്കും. ഈ രണ്ടും കൂടി അസോസിയേറ്റഡ് ആണോ? അസോസിയേറ്റഡിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൈ-സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് ആണ്. അത് നമുക്ക് കാണാണ്ട് ചെയ്യൊന്നും വേണ്ട. ആ ബുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ഇതേപോലത്തെ ടേബിളിലേക്ക് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടെക്സ്റ്റ് നോക്കി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ദെൻ ഇവിടെ 1, 2, 3, 4 എഡ്യൂക്കേഷൻ ഗ്രൂപ്പ് 4 ഗ്രൂപ്പിൽ കമ്പയർ ചെയ്യണം. 4 ഗ്രൂപ്പിൽ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ 2 ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്ന് ടി ടെസ്റ്റ് ഓർ സെറ്റ് ടെസ്റ്റ്. 2 ഗ്രൂപ്പിൽ കൂടുതൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ 1 വേ അനോവയിലേക്ക് പോകും. 1 വേ അനോവ ഉപയോഗിക്കാം. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ലിക്കോർഡ് സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് കോൺസെപ്റ്റിനെ മെഷർ ചെയ്യാം. സപ്പോസ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡി കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ, ഇതുപോലെ ചെയ്യാം. വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ ഏത് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് കോൺസെപ്റ്റ് ആയാലും നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. സോ ഞാൻ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടി പറയാം. നമ്മൾ കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ്. കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. നമ്മൾ നേരിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാക്കരുത്, റിവ്യൂ ചെയ്യണം. റിവ്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഡെഫിനിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നു. റിവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ റിവ്യൂവിൽ നമുക്ക് കിട്ടി കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ. വാട്ട് ഈസ് കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ? കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പ്രോഡക്റ്റ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ. അക്കോർഡിംഗ് ടു വാൻസ് ആൻഡ് കെ ജീൻ, കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഈസ് പ്രോഡക്റ്റ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ റിവ്യൂ ഒരെണ്ണം ചെയ്തു, അതിന്റെ റെഫറൻസ് ഒക്കെ എഴുതി വെച്ചു. ഇനി വീണ്ടും സെക്കൻഡ് വൺ വേറെ റിവ്യൂ ചെയ്തു. അപ്പൊ അയാൾ പറയുന്നത് ജെയിംസ് വി മെക്കാറ്റ്സ് he conducted a study in 2012. He is telling me customer satisfaction is product satisfaction മാത്രമല്ല, it is the combination of product satisfaction and price satisfaction. പറയൂ, ആദ്യത്തെ ഡെഫിനിഷൻ ആണോ നല്ലത്?
പ്രോഡക്റ്റ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ മാത്രം പഠിച്ചാൽ പോരാ, പ്രൈസിന്റെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനും കൂടിയും പഠിക്കണം. പ്രോഡക്റ്റ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച ആ വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഹാപ്പിനെസ്, അതാണ് പ്രോഡക്റ്റ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ. പറയൂ, ആദ്യത്തെ ഡെഫിനിഷൻ ആണോ നല്ലത്, സെക്കൻഡ് ഡെഫിനിഷൻ ആണോ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നോക്കേണ്ടത്? പ്രോഡക്റ്റ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതിയോ, അതോ പ്രോഡക്റ്റ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ പ്രൈസ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ? രണ്ടാമത്തെയാണ്. വെരി ഗുഡ്. നെക്സ്റ്റ്, അപ്പോഴും ഞാൻ റിവ്യൂ നിർത്തിയില്ല, ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു റിവ്യൂ ചെയ്തു. രാംകി രമണൻ ഇൻ ദ ഇയർ 2014 he developed another model to study customer satisfaction. അത് പറയുന്നത് പ്രോഡക്റ്റ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ പ്രൈസ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ മാത്രം പഠിച്ചാൽ പോരാ, ആഫ്റ്റർ സെയിൽസ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ പഠിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു വണ്ടി വാങ്ങിച്ചു, വണ്ടിയൊക്കെ നല്ലതാണ്, അതിന്റെ വിലയൊക്കെ ഓക്കെയാണ്, പക്ഷെ സർവീസിന് കൊടുത്താൽ 30-40 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ, അത് കറക്റ്റായി ചെയ്തു തരില്ല, നമ്മുടെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കുറയും. അപ്പോൾ ഇനി പറയൂ, ആദ്യത്തെ ഡെഫിനിഷൻ ആണോ നല്ലത്, രണ്ടാമത്തെ ഡെഫിനിഷൻ ആണോ നല്ലത്, മൂന്നാമത്തെ ഡെഫിനിഷൻ ആണോ നല്ലത്, തേർഡ് വൺ? ഇങ്ങനെ 10-15 എണ്ണോ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഐഡിയ വരും. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ തേർഡ് വൺ ആണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓവറോൾ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഡക്റ്റ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ, പ്രൈസ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ, ആഫ്റ്റർ സെയിൽസ്, ഇത് ഓരോന്നും മാറുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഏത് മാറും? ഓവറോൾ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ മാറും. അപ്പോൾ ഓവറോൾ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേരിയബിൾ അതാണ് എന്ത്? പ്രോഡക്റ്റ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ, പ്രൈസ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ, ആഫ്റ്റർ സെയിൽസ്. ഇത് മാറുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് കോൺസെപ്റ്റ് മാറുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കോൺസെപ്റ്റിന് എന്താണോ പഠിക്കുന്നത് അത് മാറാൻ കാരണമായ മറ്റു ഐറ്റംസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? വേരിയബിൾ. ഇവിടെ 3 മെയിൻ വേരിയബിൾസ് ആണുള്ളത്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? അതിന്റെ ബേസിസിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കി. പ്രോഡക്ട്സ് ആദ്യം മെയിൽ ഫീമെയിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുക. താഴെ നോക്കൂ, പ്രോഡക്റ്റ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഞാൻ അവിടെ ചോദിച്ചു, ക്വാളിറ്റി ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് നല്ലതാണോ, പ്രോഡക്റ്റിന്റെ പാക്കിംഗ് നല്ലതാണോ, അതിന് യൂസേജ് ഇൻഫോർമേഷൻ. എന്താ യൂസേജ് ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ലേബലിംഗ്. അതിന് ഞാൻ സാധാരണക്കാരന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു? യൂസേജ് ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് കൊടുത്തു. പക്ഷെ കൊമേഴ്സ് കൊടുത്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ അത് എന്താണ് പറയണം? അതെന്താണ്? ലേബലിംഗ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അവൈലബിലിറ്റി പറഞ്ഞാൽ അത് ഫേമസ് ആണോ, പ്രോഡക്റ്റ് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ടോ, അങ്ങനെ കാര്യം ചോദിച്ചു. ഇതിപ്പം ഞാൻ കുറച്ചെണ്ണേ കാണിച്ചുള്ളൂ, നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം കാണിക്കാം. ദെൻ പ്രൈസ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ. പ്രൈസ്, ആർ യു സാറ്റിസ്ഫൈഡ് വിത്ത് ദ പ്രൈസ്? പ്രൈസ് കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ പ്രൈസിന് കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള മൂല്യമുണ്ടോ എന്നറിയണം. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു പ്രൈസ് ചാർജ് ജസ്റ്റിഫൈ ദ ക്വാളിറ്റി. അപ്പൊ പ്രൈസിനെ കുറിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചു. ഇനി ആഫ്റ്റർ സെയിൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ, അതിന് ആഫ്റ്റർ സെയിൽസ് സർവീസ് ഇസ് ഗുഡ്, നല്ല സർവീസാ. അപ്പൊ നല്ല സർവീസ് ആയാൽ മാത്രം ആഫ്റ്റർ സെയിൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല, നല്ല സർവീസ് ആയിട്ട് കാര്യമില്ല, സമയത്തിന് ചെയ്തു തരണം. അപ്പൊ അതും കൂടി ഞാൻ ചോദിച്ചു. അപ്പൊ നോക്കൂ കുട്ടികളെ, ഞാൻ എന്താണ് ഒരു റിവ്യൂവിൽ നിന്നാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് വേരിയബിൾസ് എന്നാണ് പറയാം. ആ വേരിയബിൾസിനെയാണ് ഞാൻ എന്താക്കി മാറ്റിയത്. ഇപ്പൊ ഞാൻ റെഡ് ലൈനിൽ റെഡ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നതാണ് വേരിയബിൾസ്. ആ വേരിയബിൾസിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഓരോ ഹെഡ് ആയിട്ട് കാണിച്ചു. ഇതെല്ലാം കൂടി കമ്പൈൻമെന്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഓവറോൾ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടും. അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്തണം, റിവ്യൂവിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് എത്തണം എന്ന് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, നൗ ഐ ആം മൂവിങ് ടു ദ ഫൈൻഡിങ്സ്. ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ഫാക്ട് ഫൈൻഡിങ് സ്റ്റഡീസ് ആണ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ 2.65, സ്ട്രെസ് ഇത്രയാണ്, അത്രയും നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നെങ്കിൽ അത് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് സ്റ്റഡിയാണ്. അതായത് ഫാക്ട് കണ്ടെത്തിയതിന് ശേഷം ആ ഫാക്റ്റും മറ്റ് ഫാക്റ്റുകളും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടോ, അതാണ് അനലിറ്റിക്കൽ സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഫൈൻഡിങ്സ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് റിസൾട്ട് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഹൈപ്പോത്തസിസ് ടെസ്റ്റിംഗ് നടത്തണമെങ്കിൽ അതിനെ അനലിറ്റിക്കൽ എന്ന് പറയും. പിന്നെ സാമ്പിളിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാം, സാമ്പിൾ സൈസ് ഒക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. സാമ്പിൾ സൈസ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് ഒന്നും നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കരുത്. റാൻഡം സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ കൺവീനിയൻറ്റ് സാമ്പിളിംഗ് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുള്ളൂ. നോൺ പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഓക്കെ, റെഫറൻസ് എഴുതേണ്ട ഫോർമാറ്റ് ഒന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചോളൂ. റെഫറൻസ് റിവ്യൂ എഴുതുമ്പോൾ റെഫറൻസ് വെക്കണം. ഇതാണ് അതിന്റെ ഫോർമാറ്റ്. നെയിം ഓഫ് ഓതർ, ഇയർ, ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ആർട്ടിക്കിൾ, നെയിം ഓഫ് മാഗസിൻ, ഇഷ്യൂ ഓഫ്, പേജ് നമ്പർ. നിങ്ങൾ എന്നെ ഇങ്ങനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യരുത്, ഇങ്ങനെ വരച്ചുകൊണ്ട് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യരുത്. നെയിം ഓഫ് ഓതർ, ഇയർ, ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ആർട്ടിക്കിൾ, നെയിം ഓഫ് മാഗസിൻ, ഇഷ്യൂ, പേജ് നമ്പർ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചോളൂ കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഫൈൻ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദിസ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് സർവേ റിസർച്ച്. ഞാനിപ്പോൾ സർവേ റിസർച്ചിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് ഐ എം ഡൂയിങ് പ്രോജക്റ്റ് ഇൻ ഫിനാൻസ് സ്ട്രീം. സാർ ഫിനാൻസിലാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. നോ പ്രോബ്ലം, there is no big difference. I will quote some examples. Suppose I'm going to conduct a study in operation efficiency of SBI. ഇതേപോലെ ഞാൻ റിവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും ഓപ്പറേഷൻ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പ്രൈസ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ,
പ്രോഡക്റ്റ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ, അതേപോലെ തന്നെ ആഫ്റ്റർ സെയിൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ്. ഒരു ഓപ്പറേഷൻ എഫിഷ്യൻസി പറഞ്ഞാൽ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റിയും പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ അല്ലെങ്കിൽ അത് രണ്ടും കൂടി കൂടിയതാണ് ഓപ്പറേഷൻ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ഓപ്പറേഷൻ എഫിഷ്യൻസി പഠിക്കണമെങ്കിൽ അപ്പൊ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി പഠിക്കാം. പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ, നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഷ്യോ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാം. ഇനി പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇപ്പൊ ബ്രാഞ്ചിന്റെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി, കുറെ ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട്, ബ്രാഞ്ചുകൾ എഫിഷ്യന്റ് ആണെന്നെങ്കിൽ ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ബ്രാഞ്ചസ് ചെയ്താൽ മതി. സോൺ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി, ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് സോൺ. സ്റ്റേറ്റ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി, ഓരോ സ്റ്റേറ്റ് വൈസ് ആയിട്ട് ഡാറ്റ കിട്ടാൻ വെച്ചാൽ ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ സ്റ്റേറ്റും എത്ര എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കിട്ടും. മാനേജർ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി, ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് മാനേജേഴ്സ്, ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതി. അതേപോലെ തന്നെ ഇതൊക്കെ കൂടി പല വർഷത്തേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രൊജക്റ്റ് ആവും. അതിന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ നടത്താൻ പറ്റും, നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേപോലെ തന്നെ. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് അതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഹൈപ്പോത്തസിസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. വേറെ എക്സാമ്പിൾ പറയാം. നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസ് ബിസിനസിന്റെ ഗ്രോത്ത് ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ്? പ്രീമിയം, ഓരോ വർഷവും പ്രീമിയം കളക്ട് ചെയ്തത് കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. ഓരോ വർഷത്തെയും പോളിസികളുടെ എണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ട് പറയാം. ഓരോ വർഷവും കമ്പനി ഏജൻസിന്റെ എണ്ണം കൂടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കമ്പനിക്ക് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ട് പറയാം. ഓരോ വർഷവും കമ്പനിയുടെ ബ്രാഞ്ച് കൂടി വരുമ്പോൾ അതിനും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ബ്രാഞ്ച് കൂടാച്ച ഗ്രോത്ത് ഉണ്ട്, കുറയാച്ച ഗ്രോത്ത് കുറയാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കൂടി മൊത്തത്തിൽ ആവറേജ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആവറേജ് ഓഫ് മൊത്തത്തിൽ ഗ്രോത്ത് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതേപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഫിനാൻസിൽ വരുന്നത്. മെത്തേഡ് സെയിം ആണ്. ഡാറ്റ കളക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഡാറ്റ കളക്ഷൻ സർവേ റിസർച്ച് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൈമറി ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഫിനാൻസ് സ്ട്രീമിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. സോ ഇനി നിങ്ങളുടെ ഇതിനകത്ത് വരുന്നു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, റിവ്യൂ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ, പിന്നെ നിങ്ങളുടെ തിയറിറ്റിക്കൽ ഫ്രെയിംവർക്ക് ഉണ്ട്, അത് എഴുതണം. അനാലിസിസ് ചാപ്റ്റർ, ഫൈൻഡിങ്സ് ആൻഡ് സജഷൻസ്, റെഫറൻസ്. സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് മൈ പ്രസന്റേഷൻ. ഞാൻ ഒന്നുകൂടി കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാണ്. റിസർച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ്. റിസർച്ച്, വാട്ട് ഈസ് റിസർച്ച്? റിസർച്ച് മീൻസ് റീസർച്ചിങ്. റീസർച്ച് ചെയ്യുന്നതിനാണ്, വീണ്ടും തെരഞ്ഞു നോക്കുന്നതിനാണ് റിസർച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത്, റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. റിസർച്ചിങ് വാട്ട്, എന്താണ് നമ്മൾ തെരഞ്ഞു നോക്കുന്നത്? എന്താണ്? വി ആർ റിസർച്ചിങ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ, നിലവിലുള്ള അറിവുകൾ തെരഞ്ഞു നോക്കി അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട്. റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. റിസർച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് റിസർച്ച് ഗ്യാപ്പിൽ നിന്നാണ്. റിസർച്ച് ഗ്യാപ്പിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടെത്തുന്നു? റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം കണ്ടെത്തുന്നു. വേറെ ആരും ചെയ്യാത്ത ഒരു സംഭവമാണ് റിസർച്ച് ഗ്യാപ്പ്. അതിൽ നിന്ന് ഒരു റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം അവിടുത്തെ കണ്ടെത്തുന്നു. അതിനെ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു? റിസർച്ച് ടൈറ്റിലായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ടൈറ്റിൽ നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിനും റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതുന്നു. നമുക്ക് റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ റിസർച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാം. ഗൈഡിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക, ഗൈഡ് ഓക്കെ പറയുന്നു. ഗൈഡ് ഓക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റിവ്യൂ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ ചെയ്യുന്നു, വേരിയബിൾസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു, തിയറിറ്റിക്കൽ ഫ്രെയിംവർക്ക് ചെയ്യുന്നു, അതേപോലെ തന്നെ വേരിയബിൾസ് കിട്ടുന്നു, ക്വസ്റ്റ്യനെയർ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ക്വസ്റ്റ്യനെയർ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഡാറ്റ കളക്ഷന് പോകുന്നു. ഡാറ്റ കളക്ഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നു, ഫൈൻഡിങ്സ് ചെയ്ത്. ഇനി ഞാൻ ആ റിപ്പോർട്ട് റൈറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം വെക്കുന്നത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ചാപ്റ്റർ ആണെങ്കിലും ആദ്യം എഴുതുന്ന റിവ്യൂ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ ആണ്, പിന്നെ തിയറിറ്റിക്കൽ ഫ്രെയിംവർക്ക്, പിന്നെ ഡാറ്റ അനാലിസിസ്, പിന്നെ ഫൈൻഡിങ്സ് ആൻഡ് സജഷൻസ്. ഇതെല്ലാം എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം എഴുതുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. നിങ്ങൾ റിസർച്ച് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. ആ റിസർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് ആ റിസർച്ചിനെ നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, റിസർച്ച് നിങ്ങളൊരു പ്രൊജക്ട് എടുത്തുമ്പോൾ ആദ്യം കാണുന്ന ചാപ്റ്റർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണെങ്കിലും ആദ്യം എഴുതുന്നത് അതല്ല, റിവ്യൂ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ മുതലാണ്. ഏറ്റവും അവസാനമാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ എഴുതുന്നത്. ദിസ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് മൈ presentation. Thank you for giving an opportunity. If you have any queries, I will clear that. Otherwise, we can stop here. Over to the moderator. Thank you. Thank you, sir. Thank you for giving your valuable insight on our topic. So with that, we will go ahead and take some time for questions. Guys, the meeting is now open for sharing. Any questions? Students, any questions from your part?
final year students, do you have any questions? Okay, I think you have explained it very detailed. That's why there is no much questions. Nafia is telling that she's having a question. Okay, Nafia, you can unmute now. Students, you have the permission to unmute now. You can unmute if you have any questions. Hello. Yes, Nafia. ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിക്കാനുണ്ട്. ചോദിച്ചോളൂ നാഫിയ. ഇപ്പൊ നമ്മള് റിവ്യൂ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? കേൾക്കണ്ടോ? യെസ്, കേൾക്കുന്നുണ്ട് നാഫിയ. നാഫിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചോളൂ. ഞാൻ റിവ്യൂ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ ചെയ്യുന്നതേ, ഞാനിപ്പോ ചാവക്കാട് താലൂക്കിലാണുള്ളത്. അവിടെ വോഡഫോണിന്റെ പെർസെപ്ഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ. അവിടെ ആ താലൂക്കിൽ തന്നെയുള്ള ആൾക്കാരെ പെർസെപ്ഷൻസ് ആണ് എടുക്കുന്നത്. അതോ ഇനി എവിടെ വോഡഫോണിന്റെ ഉണ്ടെങ്കിലും അവിടുന്ന് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? എവിടുന്ന് വേണമെങ്കിൽ കളക്ട് ചെയ്യാം. വോഡഫോൺ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല. ആ ഞാൻ ഐ വിൽ ഷോ യു. Can I take another 5 minutes, moderator? See, റിവ്യൂ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ എവിടുന്ന് കിട്ടുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ട് അല്ലേ? നിങ്ങൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇത്ര ചെയ്താൽ മതി. ഐ വിൽ ഷെയർ മൈ സ്ക്രീൻ. 1 minute. സി, നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മുടെ ഒരു മിനിറ്റ്, നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ പോകുന്നു. ഓക്കെ, ഇത് ഞാൻ പറയാം. ഡിസേബിൾ എന്ന് കാണിക്കും, ഞാൻ പറയാം. അത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ പോവാം. നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ വോഡഫോൺ നിങ്ങളുടെ ടോപ്പിക്ക് ഇപ്പോൾ വോഡഫോൺ സർവീസസ് ആണ് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഗൂഗിൾ ചെയ്യാം എ സ്റ്റഡി ഓൺ വോഡഫോൺ സർവീസ്. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു PDF എന്നുള്ള വാക്കും കൂടി ടൈപ്പ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് PDF എന്നുള്ള വാക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ ഓൾറെഡി മുമ്പ് നടത്തിയ സ്റ്റഡീസ് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് വരും. അതിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക, അതിന് ചുരുക്കി എഴുതുക, അതിൻ്റെ റെഫറൻസ് എഴുതുക. വീണ്ടും അടുത്ത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക, അതിന് ചുരുക്കി എഴുതുക, അതിൻ്റെ റെഫറൻസ്. റിവ്യൂ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ചെയ്ത അതേ ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ റിസർച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇല്ല എന്നാണ് അർത്ഥം. കാരണം എന്താ, വേറെ ആൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വേറെ ആൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ നമ്മുടെ ഏരിയയിൽ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ മറ്റുള്ള ഏരിയത്തെ സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വെച്ചാൽ എടുക്കാം. വോഡഫോൺ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല, യു ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് ഐഡിയ ഇപ്പോൾ ഇല്ല, ഇപ്പം വീടിൻ്റെ സ്റ്റഡീസ്, അതേപോലെ തന്നെ എയർടെൽ, ഏത് ആ ഒരു മൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏത് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം. ഓക്കെ, Any questions, students? ഓപ്പൺ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഒരു സജഷൻ കൊടുക്കുക. ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാകുന്നു, സ്വയം ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഡിഗ്രി സ്റ്റുഡൻസിന് PG കുട്ടികൾക്ക് സ്വന്തമായി പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാം. ബിക്കോസ് അവർക്ക് അതിനുള്ള കപ്പാസിറ്റി. PG സ്റ്റുഡൻസിനും മാത്രമൊന്നുമില്ല കഴിവുള്ളത്, UG സ്റ്റുഡൻസിനും നല്ല കഴിവുണ്ട്. ഓക്കെ, പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ കമ്പനി പ്രൊജക്റ്റ് ആകുമ്പോൾ അവിടുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കോപ്പറേഷൻ കുറവായിരിക്കും. നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, അവിടുന്ന് ഒരു പഴയ പ്രൊജക്റ്റ് അവിടെ എടുത്തു വരും. അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് നിങ്ങൾ അതേപോലെ അങ്ങോട്ട് എഴുതി വെക്കൽ മാത്രമേ ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രൊജക്റ്റ് ഉള്ളൂ. ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഒരു കമ്പനി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ യു ഹാവ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ദ കമ്പനി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. അപ്പോൾ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയാം പല കുട്ടികളും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെറുതെ ചിലർ പൈസ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും. ഇതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ നിങ്ങളൊരു ജനറൽ പ്രൊജക്റ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ HOD സർട്ടിഫൈ ചെയ്താൽ മതി. ആ കുട്ടി കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്തത്. ഗൈഡ് സർട്ടിഫൈ ചെയ്തതിനു ശേഷം HOD സർട്ടിഫൈറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. മറ്റുള്ള ജനറൽ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ എളുപ്പം. കമ്പനി വൈസ് ആയി പോകുമ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് 30 ആൾക്കാരുള്ള സ്ഥാപനത്തിൽ പോയിട്ടൊരു പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യണം. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ ജനറലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? കാരണം 30 പേര് അവിടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. എന്നിട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചിലപ്പോൾ
ആ കമ്പനിയിൽ 30 പേരേ ഉള്ളൂ, പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണും 50 പേരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ കാണും. കാരണം നമുക്ക് ഓൾറെഡി അവൈലബിൾ ആയ പ്രൊജക്റ്റുകളൊക്കെ വളരെ മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും സജസ്റ്റ് ചെയ്യണത് ജനറൽ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാണ് കൂടുതലായിട്ടും വൈവയ്ക്ക് ആൾക്കാരെ ഇംപ്രസ് ചെയ്യാനൊക്കെ നല്ലത്. Any other question? Any questions, students? Okay, it's look like we have covered all of our questions. And sir, is there anything else you wanted to cover before I wrap up? No, we can concur. Once again, I express thanks to the college principal and the HOD, Maya ma'am, and the person who interacted with me, Mr. Faisal, and to you, Rabia. Yes. Thank you all. Thank you, students. And your students are, they are interacting with the night hour interacting. Yes. See, I appreciate that because whether it is correct or not, the courage to interact, especially in a formal communication forum, that is very important. So you have molded the students in a nice way. That's why they are having such courage. So I appreciate the teachers for that. Thank you. Thank you once again for all of you. Thank you, sir. Thank you so much for this highly informative session. And I'm pretty sure our students have benefited from this session, especially our final year students. It was indeed a very detailed session, step by step. Everything was very clear. And now our students will have a very deeper knowledge to conduct their research. Thank you, sir, for joining us today in this session. And I apologize from the behalf of our college for any misconduct during the session. Oh, from that's our not a problem. Anyway, okay, thank you, sir. Now, let me invite Mr. Fasil, the coordinator of this event and the assistant professor, Department of Commerce, to deliver the word of thanks. Yeah. Hi, everybody. So we had a wonderful webinar on the topic of fundamentals of social science researchers, and we are also blessed with an excellent faculty resource person, and I hope, I'm sure all of you had materialized this avenue. The active participation on the chat box is the prime evidence for this. Unfortunately, our time is limited and it's the time to wind up this program. So let me come to my duty. That is to extend sincere gratitude to all those who have participated in this event. Firstly, I extend my sincere gratitude to our beloved principal, who is the guide and support to all our efforts. Then I utilize this opportunity to extend sincere gratitude to our chief guest, Dr. Mukesh sir, and for giving us this really informative session. Thank you. Thank you so much. Okay, welcome, sir. Then I extend my sincere gratitude all my colleagues and also our beloved students for making this event a great success. Okay, thank you. Thank you so much. Okay, so we have reached our time to wind up our program. And one information to the participants. In the chat box, we have put the link for the certificate and link for
giving your feedback about the program. So please use that link to avail your certificates. And so we have come to the end of our webinar. We appreciate you being here, and thanks again for joining us today. And we hope to see you all again. Thank you all. Thank you. Students, please note, നിങ്ങൾ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ നിന്നും സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സിനുള്ള ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ വെബിനാറിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എല്ലാവരും ഉറപ്പുവരുത്തുക. അതുകൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഫീഡ്ബാക്ക്, ഈ ഒരു വെബിനാറിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് നിങ്ങൾ ഈ ലിങ്ക് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക. താങ്ക് യു ഓൾ. താങ്ക് യു.